тамошобинони азизу гиромӣ, салом ва раҳмати баракати Парвардигори Кариму Раҳмон ба якояки шумо. барномаи имрӯзаи фардои Тоҷикистонро бо камоли самимият ба шумоёни азизу гиромӣ тақдим мекунам ва ҳоло мехоҳам бо иҷозаи шумо барномаи имрӯзаро оғоз кунам. барномаи имрӯзаи мо, барномаи фардои Тоҷикистон ки мо ҳамеша дар бораи фардои Тоҷикистон суҳбат мекунем ва мехоҳем олоишҳо ва ҳама пеши пойҳое ки дар мо ҳаст онҳоро бартараф кунем ва пеши роҳимонро тоза кунем ва ба сӯи фардои Тоҷикистон ҳаракат кунем. барои ҳамин дар барномаи фардои Тоҷикистон мо ҳамеша аз ҳамон чизҳое суҳбат мекунем ки садди роҳи пешрафти мо ҳастанд ва пеши моро медоранд то ин ки мо пеш равем. мо бояд барои пешрафти худ ин гуна пеши поҳоро биравоем ва аз пеши поямон дур кунем, роҳамонро ҳамвор кунем то ин ки пешрафти мо осон шавад. тамошобинони азиз, барномаи имрӯзаи мо дар бораи сатҳи зиндагии арзанда дар Тоҷикистон аст. сатҳи зиндагии арзанда ин кафолати давлат аст ба мардум. дар интихоботи кишвар, дар интихоботи парлумонӣ ё дар интихоботи президентӣ, дар интихоботҳои вакилони маҷлиси халқи вилоят, худидоракунии маҳаллӣ ё ки маҷлиси халқи ноҳия ва ҳоказоҳо ҳар ки иштирок мекунанд ҳамчун номзад, аввалин чизҳое ки ба мардум ваъда мекунанд ин таъмини сатҳи иҷтимоии мардум аст, яъне социальная поддержка мегӯянд. ба мардум ваъдаҳо мекунанд, барномаҳояшонро пешниҳод мекунанд то ин ки мардум аз онҳо дастгирӣ кунанд ва онҳо дар 5 соли минбаъда ин барномаи худашонро пиёда кунанд. аммо дар Тоҷикистон чунин нест. ҳарчанд инҳо дар қонун вуҷуд дорад, дар Тоҷикистон ин тавр нест. дар Тоҷикистон як нафар команда ташкил мекунад ва масъулони вилоятиву ноҳиявиро вазифадор мекунад ки ба маҷлиси намояндагон одам ёфта диҳанд, ба маҷлиси вакилони халқи ноҳия одам ёфта диҳанд ва ба маҷлиси вакилони халқи вилояту ноҳия ҳамин тавр худидоракунии маҳаллӣ ва ҳоказоҳо. ва инҳо пешниҳод мекунанд ҳар он кас ки ба анамун нафари аввал маъқул аст командаашро месозад. ҳамон нафароне ки ба халқ не ба ӯ хидмат карда метавонанд, ба халқ содиқ не ба ӯ содиқ буда метавонанд, дар атрофаш ҷамъ мекунад. дигар миллат аз ёд меравад, дигар мардум аз ёд меравад ва дигар фақат ҳамон команде ки ҷамъ шуданд, вакил шуданд, барои як нафар хидмат мекунанд. ана барои ҳамин ҳам дар Тоҷикистон ҳама чиз рӯи коғаз мемонад. конститутсия ҳаст, мехонем, мазаҳ мекунем, қонун ҳаст, мебинем чунон ҷонон аст, ба ҳеҷ гуфтор рост намебиёяд. фикр мекунем ки дар як сайёраи дигар, як Тоҷикистони дигар вуҷуд дораду ин қонун барои он сайёра аст, он Тоҷикистони он сайёра. аммо ба ин Тоҷикистоне ки мо ҳоло зиндагӣ мекунем, дар ӯ таваллуд шудаем, ба ин Тоҷикистон ин қонунҳое ки мо дар инҷо мехонем тааллуқ надорад. ҳамин хел дониста мешавад, чунки дар қонун як чиз дигар аст, дар амал як чиз дигар аст, дар гуфтор як чиз дигар аст, дар кирдор як чизи дигар аст. ҳоло биёед айни ҳол ҳамроҳ чизҳое ки дар қонун гуфта шудаасту ҳаққи қонунии якояки ману шумо аст, мо як ба як гуфта мегузарем ки чӣ ҳуқуқҳо доштем ки мо аз он ҳуқуқҳо истифода карда наметавонем, чӣ ҳаққҳои пеши ҳукумат доштем, пеши давлат доштем ки он ҳаққҳои мо дода намешавад. ва аз ҳамин сабаб ҳам мо саргардон ҳастем, муҳоҷир ҳастем, дарбадар ҳастем, дар Тоҷикистон ҷои кор надорем, дар Тоҷикистон зиндагии шоистаю арзанда надорем. сабаби асосияш ҳамин аст ки мо ҳаққи худамонро намедонем. кӯдак гирья накунад, очаш шир намедиҳад. садои мо ки нест, мақомот вазифаи аввалин дараҷаи худашон таъминоти иҷтимоиро сарфи назар мекунанд, ба ин беаҳамиятӣ мекунанд, ҳар чизе ки ёфт шуд ба кисаи худашон мезананд. ҳоло биёед бибинем
قانون چی میگوید؟ از یک چیت گفته میرویم انشاءالله به ما دوستان میپیوندند، کارشناسان میپیوندند و آنها نیز فکر اندیشه های خودشان را میگویند. حالا بیایید با هم میبینیم که قانون چی میگوید و اما ما از این چیز یا بیخبر هستیم یا بی اهمیتی میکنیم. همین بی اهمیتی ما را عذاب میدهد. همین بی اهمیتی ما هست که ما بیکار هستیم، جای کار نداریم، پسابی نمیگیریم، یعنی حفظ اجتماعی نداریم. برای همین مهاجرت میرویم، مهاجر میشویم، سرسان و سرگردان هستیم، پابوس روس هستیم و تگی پای روس را رفته قتل لایمود فقط برای زندگیمان خورک نمور پول پیدا کرده میگردیم. حالا که همین قانون ها اگر در تاجیکستان عملی شود، ما عملی شدن این قانون ها را طلب کرده توانیم، هیچ یگان سیاست نه، یگان چیزی دیگر نه، فقط همین که حقم را بده گفته توانیم، تاجیکستان خیلی پیش میرود. حالا بیاید ببینیم اینجا در قانون چی گفته شده است. کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان به انا همین طلبات سر می شود، ماده یکم به انا همین خیل طلبات ها تمام می شود. یعنی ببینید در سرقانون جمهوری تاجیکستان چی گفته شده است. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده. نگاه کنید، تاجیکستان دولت اجتماعی بوده، برای هر یک انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزادانه را فراهم می‌آورد. یعنی وظیفه دولت بوده است که برای هر یک انسان شرایط زندگی ارزنده فراهم بیارد. انکشاف آزادانه یعنی تو توانی بملال خونده، توانی پولم نیست گفته برای خواندن رفتن، پولم نیست گفته مهاجرت نروی، برای پایافزال پولم نیست گفته یک هفته مکتب فرزندت نرود. مثلا مکتب پول بیار گفت پول نیست، مکتب رود بچم رو فرزندم رو شرم میداراند، معلم یا همسنفاشون شرم میداراند گفته یک هفته دو هفته بچت مکتب نرود، یا پولی افتادی من مکتب نمیروم چون که شرم میدارم گفته بچه در خانه نماند. همه این یعنی انکشاف آزادانه است. همین شرایط رو دولت تامین کردنش در کار. اکنون ما به خود بس سوال بدهیم که آیا هر یک انسان در تاجیکستان، هر یک انسان گفته ایستاده است، هر یک انسان، یک طبقه نه، تونستگیش رو نه، کسانی که توانست، با آنهایی که توانست خیش تبارش بود، یار دیارش بود، دنگرگی بود، کلابی بود، نه، اولاد امام علی رحمان بود، نه، تمام تاجیکستانی، هر یک نفر تاجیکستانی، هر یک فرد تاجیکستانی حق این را داشته باشند که شرایط زندگی ارزنده داشته باشند. این شرایط آیا وجود دارد؟ تماشابینان عزیز اهمیت دید، این شرایط آیا وجود دارد؟ وجود ندارد. وقتی که اگر به این سوال جواب شما این باشد که این شرایط وجود ندارد، از این میبراید که دولت مردان ما، کسانی که مسئولیت دارن از پرزیدنت سر کرده، حکومتش، وزارتش، دیگه و ها، حکومت های ناحیه، ولایتش، همه کارگماندانش، همه کماندهاش کارنوشای ما هستند، این حق ما رو تامین کرده نتوانسته ایستادن، یعنی ناعهده برایند. وقتی که حکومت ناعهده برا می شود باید جای رو خالی کند، دیگه کسان بیایند جای رو بگیرند و قدرت خودشان رو بسنجند که آیا خوبتر بهتر از این کماند ناعهده برا کار پیش برده می توانند یا نه. حالا ببینید تماشابینان عزیز، دقت دید، کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان ماده 35 در این باره ما زیاد گفته میگذاریم. دقت دید، هر کس به مهنت، انتخاب کسب کار، حفظ مهنت و حمایه اجتماعی هنگام بیکاری حقوق دارد. دقت دید، مزد کار از حد اقل مزد مهنت نباید کم باشد. ماده 39 اهمیت دهید، هر شخص در پیران سالی هنگام بیماری، معیوبی، گم کردن قابلیت کار، محروم شدن از سرپرست و موردهای دیگری که قانون معین کرده است کفالت تامین اجتماعی دارد. ما اول ماده 35 رو میبینیم. هر کس به مهنت، بله، هر کس به مهنت حق دارد.
انتخاب کسب کار حق دارد، حفظ مهنت، جای کارش را حفظ کند، عریضه را نویس دفشو. وقتی که تو به سیاست جناب عالی جانبدار نیستی، اعضای حزب خلق دموکراتی میشوی یا نه؟ به خواهش خدا عریضه را نویس. انمین گپا غیر قانونی هستند. معلم، دکتر، کارمند حکومت به ده ها نفره که به ما نوشتگی هستند همین حادثه روی دادگی است. وقتی که میبیاین بعضی چیزها رو میگن، حتی بسیاری از نفران به خاطر به گزیت آبونه نشدن، به گزیت فرض کردیم منبر خلق، جمهوریت، بر این چیزها به خاطر آبونه نشدن به گزیت از جای کارشون رفتگی هستند. که تو به گزیت آبونه نشده ایستاده ای، به سیاست جناب عالی طرفدار نیستی، تو به خواهش خودت عریضه رو نویس و از کار رفت. لیکن این نفر به حفظ جای کارش، به حفظ مهنت حق دارد. و چیز دیگر، حمایه اجتماعی هنگام بیکاری، حقی حمایه اجتماعی هنگام بیکاری رو دارد. این چی گفتنی گپ است؟ یعنی یک شهروند وقتی که در تاجیکستان جای کار نیافت، جای کاری که به خوراک و به پوشاک اونجا کار کند، اهل عائله‌اش را تامین کرده میتواند. وقتی که جای کار نیافت، به اداره، به شعبه حفظ اجتماعی میرود، خودش را نامنویس میکند، میگوید که من جای کار ندارم، به من جای کار یافته دهید. در این حالت انا همون مقامات وظیفه دار است که به این نفری که خودش رو همچون شخص بیکار نامنویس کرده است تا جای کار یافته دادن، او را به پسابیه، یعنی به کمک پولی تامین کند. کمک پولی دولت کمک پولی که میتیهد باید از حد اقل معاش کم نباشد، یعنی 600 سومون. در یک عائله 2 نفر 3 نفر شخصی به بلاغت رسیدگی باشند، زن، شوهر، یک پسرش مثلا گریم به بلاغت رسیدگی و یک دخترش، 4 نفر به بلاغت رسیدگی باشند، 600 سومونی 6 کره 4 24 2400 سومونی باید هر ماه دولت پرداخت کند تا اینکه جای کاری یافته میدهد. و جای کاری یافته میدادگیش هم نه کم از 600 سومونی در یک ماه باشد. جای کاری یافته میدادگیش دولت. و باید با باز پسابی میدادگیش، یعنی کمک پولی میدادگیش همون شرایط زندگی شما را تامین کند. شما به گرسنگی نمیرید. لباسش نیست، فرزندم گفته بچه‌تون مکتب نرفته نماند، قلمش نیست، دفترش نیست، روزکش نیست، گفته بچه‌تون مکتب نرفته نماند فرزندتون. باید همه این چیز را حکومت، دولت به اینوبت بگیرد. این رو میگویند حمایت اجتماعی هنگام بیکاری. این چیز وجود داره در تاجیکستان؟ اگر به این سوال جواب این باشد که همین چیز در تاجیکستان وجود ندارد، این نشانگری اون است که ما در فریب هستیم، ما را حکومت فریب داده ایستاده است. یعنی انا همین حق ما را خورده ایستاده است. که ها خورده ایستاده است؟ این را یافتن در کار، از دست و دهانش کشیده گرفتن در کار. این حق من و شما است. انا مزد کار از حد اقل مزد مهنت نباید کم باشد. مزد حد اقل را حکومت معین میکند. حالا پیشتر 400 سومون بود، حاضر 600 سومون شده است. باید از 600 سومون یک جور رفته کار کنید، کم مزد مهنت نتیه. بعضی چیزها در تاجیکستان واقعا وجود دارد. مثلا گریم در پیران سالی مثلا نفقه میگیرد، اما هنگام بیماری، معیوبی، گم کردن قابلیت کار یا که محروم شدن از سرپرست، مثلا پدرش تامین میکرد، سرپرست خانه وفات میکند، آیا همین چیزها وجود دارد؟ درست است نفقه وجود دارد، درست است به بعضی از معیوبان نفقه پولی میدهند، لیکن هنگام بیماری، بیمار شدن، مثلا گریم در تاجیکستان بیمار شدی مردی، بعضی از حالت ها وجود دارد، بله، اما این بسنده نیست. در شرح همین پرینسیپ اجتماعی تاجیکستان بسیاری از من رفرات دانشجوها را خواندم،
بعضی از رساله های حقوق شناسان را، سیاستمداران را خوندم که در جانب دولت هستند. بیشتر کوشش کردگی هستند که همین پرینسیپ های اجتماعی، پرینسیپ های اساسی اجتماعی بودن یک دولت رو صرف نظر کنند و فقط همین به پیران سالان نفقه میدهی مکتب میانه بی پلاس دکتر بی پلاس، یعنی طبابت در بالنیسه خمری رفته بی پلاس همین خیلی چیزها رو گفتگی هستن تمام. اما اگر فکر کرده برای درستش تحلیل کرده برای نه مکتب بی پلاس نه بیمارخانه بی پلاس همینطور نیست. درست است مکتب همون بینای خالیش، همون پرتهای شکستگیش بی پلاس تمام. اما وقتی که یک فرزندت به یک دفتر، به یک قلم، به یک روچکه نیاز پیدا میکند، اگر در کیسه‌ات پول نداشتگی باشی تمام اون مکتب به هیچ چیز لازم نمیشود. فرزندت در خانه میماند، یعنی حفظ اجتماعی ندارد. درست است مکتب رو بی پول کرده، لیکن وقتی که غمخوری به خودی هر یک فرد گفتگی است در قانونی، در سرقانون جمهوری تاجیکستان ماده 1 هر یک نفر رو ذکر شدگی است، هر یک نفر. اما نفری که در خانه‌اش بچه‌اش به خاطر قلم نداشتن یا که هزیم خریدن در کار پول بیارتون میگید معلم، خونه میبیاد پدرش رو میپرسد، مادرش رو میپرسد که برای هزیم مکتب پول جمع کرده شده است. وقتی که پول نیست میگید بیچاره طالب، بیچاره مکتب بچه شر میدارد، یک هفته دو هفته مکتب نمیرود. اکنون به این چیز اهمیت تماشابینان عزیز، سیاست اجتماعی دولت یکی از پرینسیپ های اساسی دولت دموکراتی زمانی حاضر می باشد. این سخنهای من نیست، من هم از همون سایت های اینترنتی، همون مربوط به دانشگاه ها، مربوط به همون سایت های نهادهای دولتی گرفته هستم. سیاست اجتماعی دولت یکی از پرینسیپ های اساسی دولت دموکراتی زمانی حاضر می باشد. ماهیت دولت اجتماعی در متحد شوی همه گروه های اجتماعی اهالی، ملت ها، ارزش ها افاده یافته، علامت های اساسی آن، دقت دید، علامت اساسی اجتماعی بودن دولت تامین قدر و قیمت انسان نباید رفته، یک شهروند تاجیکستان نباید رفته تگ پای روس را بروبد، خصوصا نفری که 5 سال رفته تحصیلات عالی کرده است، دیپلم در دستش است، تاجیکستان به او جای کار یافته نتوانسته است، یعنی شرایط ارزنده زندگی فراهم آورده نتوانسته است، با وجود آن که آن صاحب متخصص است رفته است تگی پای روس را میروبد، کوچه روبی میکند. یعنی قدر و قیمت انسان در اینجا به نظر گرفته نشده است. ازوده قدر کردن انسان را نبرآمده است حکومت تاجیکستان. عدالت، آیا در تاجیکستان عدالت وجود دارد؟ مسئولیت نوکی، یعنی کارمندان مقامات مسئولیت شناس هستند؟ حالا پرزیدنتش کجا، رئیس ولایتش کجا، مایلش رئیس ناحیه‌اش کجا، همین پشت دری رئیس جماعت رفت نیست، کجا رفتگی؟ تعزیه رفتگی، عزاخانه رفتگی، فاتحه رفتگی، حشر جوکنی رفتگی، نمیابی در وقت کوریاش، در وقت قبولش نمیابی. همین رئیس جماعت چه نمیابی. این مسئولیت نوکی است. در پشت درش میشینی میروی تمام. برهم دادن نابرابری واقعی در تاجیکستان به همین چیز دقت دادن دکور. نابرابری وجود دارد؟ اگر به این سوال جواب این شود که نابرابری وجود دارد، این نشانگری آن است که برای برهم دادن نابرابری در تاجیکستان کار نیست. یعنی هر یک نقطه ویرگولی
قانون، طلبات قانون در تاجیکستان پایمال می شود. هر یک نقطه ویرگولش پایمال می شود. یعنی نوبرابری چه خیلی برهم دادن نوبرابری چه خیلی. یعنی در تاجیکستان شرایط فراهم می‌بیاری که آدمانی که کله دارن، آدمانی که استعداد تجارت کردن دارن، آدمانی که استعداد صاحب کاری، شرکت شدن، استحصال کردن دارن، با آنها شرایط فراهم می‌بیاری، اما در نوبت خود از آنها بیشتر می‌رویانی تا اینکه کمبغل ها نیز مورد نروند. با کسانی که استعداد تجارت و صاحب کاری و شرکت داشتن و استحصال کردن دارند، شرایط رو مهیا میکنی تا اینکه کسانی که قدرت کاری دارند، شرکت شده نمیتوانند، بله، صاحب کاری کرده نمیتوانند، بله، استحصال کرده نمیتوانند، بله، اما چیکار کرده میتوانند؟ کار کرده میتوانند. در همون شرکت استحصالی فعالیت برده میتوانند، کار، یعنی کار جسمانی کرده میتوانند. آنها شرایط را به اینها مهیا میکنند و در این حالت یک شرایط برابری به میان میباید و تا رفت شرکت ها از قوه کاری همین وطنی استفاده میکنند، شرکت ها از قوه کاری وطنی استفاده میکنند، مثل روس ها میگرانت ها نمیروند. در تاجیکستان از همه یکی از شرایط های بهترین ما این است که ما قوه کاری برای پیشرفت تاجیکستان داریم. یعنی قوه کاری داریم که اگر شرایط فراهم شود در یک مدت کوتاه تاجیکستان ما میتواند پیش برود. اکنون برای قوه کاری با نفرانی که استعداد صاحب کاری استحصالات دارند به آنها راه شدن در کار راه نیست. چرا؟ منپولیه، یعنی یک عائله غصب کردگی است تمام امکانیت ها را به دیگران امکانیت نمیدهد. وقتی که به دیگران امکانیت نمیدهد، هم قشر کله‌دار سرسان و سرگردان است، میرود در قرقیزستان شرکت میکشد، میرود در قزاقستان شرکت میکشد، استحصالات میکند، میرود در روسیه استحصال میکند، اما در وطن خودش نمیتواند. برای چی؟ برای آن که در تاجیکستان امکان داده نمیشود، منپولی است. در این حالت هم قشر کله‌داری جامعه سرسان است، هم قشر کارگری جامعه. اکنون نگاه کنید، در دولت اجتماعی همه گونه شکل‌های تبعیض آدمان از روی علامت‌های منسوبیت اجتماعی من است. تبعیض وجود دارد. اینه به این گناهکار کرده میبرن پشت پنجره زندان میکنن، عذابش میدن. اینه به این گناهکار، اینه رو مال داری، اینه ریش داری، اینه تو دین داری، اینه تو نهضتی، اینه تو مخالفی. همین نشانگری اون است که در این حکومت تاجیکستان نفرانی که برای جاری کردن پرینسیپ های کنستیتوسیونی تاجیکستان فهمیش داشته باشند، عقل داشته باشند، ذکاوت داشته باشند وجود ندارند، یا که هستند بلباشان مهر بستگیاند، زماک دهانشان رو نمیکشویند. به خاطر چی؟ همین 1,000 سومانی معاش میگیرند یا 2,000 سومانی معاش میگیرند، رفته کوچروبی نمیکنند و در همینجا پولشان رو مییابند. به همین خاطری شکم خودشان، اهل اولیه خودشان، تمام ملت بر هم رود، هم اینها پروا ندارند. انا برای همین خاموشند. اگر همین ها به گپ درآیند، گویند که وای چیکار کرده ایستادتون، باید این طلبات قانون اجرا شود، حتما ما پیش میرویم. تا زمانی که این نفرانی بی وجدان فقط به خاطر شکم خودشان درباره ملت فکر نمیکنند، درباره پیشرفت ملت فکر نمیکنند، ما پیش نمیرویم. حالا ببینید، نگاه کنید، گپ از ورش ببینید. دولت اجتماعی دولتی است که سیاستش به تأمین سطح شایسته زندگی و رشد آزادانه انسان، حفظ حقوق آزادی های وی نگرانیده شده است. فقط این گپ بینید، همتون مزه میکنید.
میخونید فکر میکنید همین گپ ها انا همین طلبات های قانونی نه برای همین تاجیکستانی که ما زندگی میکنیم بلکه به یک سیاره دیگر گفته شده است. این سیاره در کجا باشد کوفته یافتن در کار است که این گونه قانون ها دارد. اما همین تاجیکستان خودمون باشد و این حق قانونی من شما باشد، چرا پیاده نیست؟ چرا در عمل پیاده نیست؟ باید به این سوالمون ما جواب گیریم. جواب چه خیل؟ پرسیم. به هر یک اداره سرخلانیم. حالا یک برادر بود اینولید از تاجیکستان چند بار با ما هم تماس داشت. ما هم درخواست‌هایش را رسانه‌ای کرده بودیم. با یک بانک پول میسپارد، پول میماند، او بانک پولش رو برگردانی نمیدهد. تا حال حاضر رئیس جمهور است، دستگاه رئیس جمهور است، وزارت است، کدامش بانک است، کدامش نباشد، تا حال حاضر همون اینولید در کوفته شده است. یگان بار ناامید نشده است. یگان بار ناامید نشده است. حالا نامش از یادم برآمد. تا حال حاضر مینویسد، ما بسیار گپاش گوش نمیکنیم، میبینیم دیده بدون دید میزنیم، خسته نمیشود. بعد دیگر رسانه مینویسد، بعد دیگر نمی‌نویسد. آزادی دودش رو نشر کرده است، از پلیس دودش رو نشر کرده است، یک رسانه های دیگر نشر کردند، باز برمیگردد، باز میبیاید از پی همون طلبی حقش میشود. ما چی؟ معلم یک شیری با سواد جامعه 2 ماهی 3 ماه معاشش رو نمیدهند، همین رنگ مش آب به افتادگی صدایش نمیبراید. اگر مثل انامین میرزاسان بود چی بود همه خیل نامش، اگر مثل همون یک اینولید همت داشتگی باشیم، صبر و تحمل برای طلب کردن حق خود را داشتگی باشیم، این کشور خیلی پیش می رود. وقتی که ملت طلب میکند در حکومت، وقتی میبینند که کسانی کار کرده ایستادند که شایسته شنیدن داد ملت نیستند، صرفم نمیروند، ایستا خودشون گرفته میبروند، جای آنها رو شخصای ارزنده میگیرد، ایستا خودشون ترک میکنند. چون که با طلبا وقتی میفهمند که جوابگو نیستند، هو کرده میمونند، ککوک کرده میمونند. وقتی که ملت رفته از حقش طلب میکند، از این حقوق قانونیش. حالا نگاه کنید، در یک کشور یک نفر نه اینکه هم تو تنها عادی ساده قمبغلانه زندگی کردنش به راضی باشد، بلکه چنان شرایط حکومت پیش بیارد که وی از همون شرایط داشتگیش افتخار کند. حالا در روسیه اکثریت شهروندان تاجیکستان من از تاجیکستان گفته نمیتونن تو پاسپورت نشون نگوید، شرم میدارن که من از تاجیکستان بگویند. چون که من از تاجیکستان که گفتن چورک رو میشنوند، جمشید رو میشنوند، رفشون رو میشنوند. ببینید نه افتخار بلکه چنان وضعیت پیش آمده است که یک تاجیک اقلا من از تاجیکستانم گفته نمیتواند. چنان وضعیت رو ساختند که به چیزی دیگر دقت دهید. این هم گپی من نیست، این هم ماده 25 اعلامیه عمومی حقوق بشر است. نگاه کنید، هر یک انسان به چنین سطح زندگی از جمله خوراک، پوشاک، منزل، نگاه بینی طبی و تامینات ضروری اجتماعی که برای صحتی و نیکی و احوالی خود او و عائله‌اش ضرور است، به تامینات در حالت‌های بیکاری، بیماری، معیوبی، بی‌سرابان ماندن، پیرانسالی،
که یا دیگر حالت‌های محرومیت از واسطه‌های زندگی که به سبب‌های نواسطه از او به وجود می‌آیند حق دارد. نگاه کنید. اینجا هم گفته شده است اگر خوراک، پوشاک، منزل، نگاهیبینی طبی، تامین ضروری اجتماعی که برای صحتی نیک و احوالی یک نفر ضرور است و خودش و عائله‌اش ضرور است، باید دولت تامین کند. باید دولت تامین کند. برای تامین کردن دولت چی نمیرسد؟ مراجعت شهروند نمیرسد. باید شهروند مراجعت کند. به جماعت رفته مراجعت کند، جماعت دادش به نرسد، به شعبه حفظ اجتماعی ناحیه مراجعت کند. به دادش نرسد به ولایت مراجعت کند، به دستگاه پرزیدنت مراجعت کند، به خود پرزیدنت مراجعت کند، به وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی مراجعت کند. نه ایستد آرام. یا دولت تو را به جای کار باید تامین کند، جای کارت را یافته دهد، یا اینکه تو را تامین کند. قانون همین رو معین کرده است. این کسانی که به سر حکومت آمدگی هستند نگفتگی هستند که خیر ما کم 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 همین خیر روزان ما گذرانده مرده رویم، بعد از سر ما گیاه نروید. این طور نیست. اینها ان همین قانون رو من عملی میکنم گفته در سر قدرت هستند، در سر حکومت هستند. همین رو میفهمیم. همین نفرایانی که مثلا رئیس جماعت به خاطر اون در اون کرسی جماعت نشسته است که ان همین طلبات قانون رو اجرا کند. حکومت ناحیه برای اون رئیس حکومت ناحیه در اونجا نشسته است که وقتی که تو بیکاری به کار تامین کند، وقتی که به کار تامین کرده نمیتواند تو را پسو بدهد تا اینکه زندگیت گذارد، شرایط رو مهیا کند. کسلی بیمارخانه بپول، داروی بپول یافته تید. حالا بسم الله گفته از در بیمارخانه میداری همین شپریتس چیه؟ شپریت ادنرازوی یک بار استفاده میبردگی همین رو خریده برده نتی به تو دکتر اکال نمیکند. همتون نیست؟ همین چیه؟ اسپرین مثال گریم، همین یک داروهای پاموش همین یوری بشردوستانه به تاجیکستان سرازیر شده است، لیکن دکتر بپول نمیتید. نوشته میدید به همین اپتیکایی به داروخانه شناسش و این داروخانه طرف راستی راه به نرفت، در طرف چپی راه همین کمتر میگردی، اون طرفتر یک داروخانه خوب است، انا از همینجا رفته خر. برای چی؟ همینجا برود از اونجا دارو خرد، این دکتر دوله میگیرد. کی نمیدونه این سیکرت رو؟ کی این سیکرت رو نمیدونه؟ چقدر انسان ها در تاجیکستان به خاطر آن که به دکتر به بالنیسه پول ندارن مرده رفته ایستادند. چقدر انسان ها به خاطر در کیسهشان پول بودن، جانشان درد میکند، جگرشان، گردهشان، دلشان درد میکند، دکترخانه نمیروند که اون برای اونجا رفتن پول لازم است. حالا که این وظیفه دولت است که به پول این انسان را تبابت کند. وقتی که این کار نشده ایستاده است، این نشانگری آن است که ظالمان در سر قدرت نشسته‌اند. تو بیماری جگرت کسل است، گرده‌ات کسل است، روده‌ات کسل است، بیمار است، درد کشیده ایستاده ای، لیکن باز به خودت حق نمیدهی که در کیسه‌ات پول نباشد به بالنیسه به دکترخانه روی. این نشانگری آن است که در سر قدرت ظالمان نشسته‌اند، تو مرده روی پروا ندارند. ببینید همین طور نیست؟ مرده میروید پروا ندارند. همین حالت شدگی است که در تاجیکستان اگر شما دکتر رفتنی شدید میبینید در کیسه‌تون پول نیست، بوزتون را فروختن لازم، گوسولتون را فروختن لازم، ماشینتون را فروختن لازم، از همسایتون قرض گرفتن لازم. همین خیلی حالت هست می نیست می ای مردم؟ همین خیلی حالت وجود داره یا نداره در تاجیکستان؟ اگر همین حالت وجود داشته باشد، شما به خاطر برقرار کردن سلامتی خود راضی باشید، خونتون را فروشید، راضی باشید،
دو تا گرده دارید، یک تا گردهتون رو فروشید. این نشانگری اون است که در سر قدرت ظالمین نشستند، این قانون ها را عملی نمی کنند. اعلامیه عمومی حقوق بشر چی است؟ طبق سرقانون جمهوری تاجیکستان به هر یک قانون های بین المللی که تاجیکستان امضا کرده است در تاجیکستان به واسطه عمل میکند و تاجیکستان باید این قانون ها را در تاجیکستان پیاده کند. حکومت تاجیکستان اگر پیاده نکرد، این نتیجهش دو چیز است. یکم از عهده نابرا، دویم جنایتکار. جنایتکار یعنی چی؟ از اجرای عهده‌داری هایش در نزد جامعه بین المللی سرپیچی کرده است. باید در نزد جامعه بین المللی جواب گوید. جامعه بین المللی بغیر از اظهارات یا یک نوشتن ها دیگر کاری ندارند. کی ها رئیس جمهوری تاجیکستان به تمام کماندش، به حکومت، سروزیرش، تمام وزارتش همش به سود گاگ کشیده میشد، به سود بین المللی کشیده میشد. به خاطر چی؟ به خاطر اون که عادی‌ترین شرایط برای مردم مهیا نیست. عادی‌ترین شرایط. درست است؟ نگاه کنید. چیزی اساسی ترین نگاه کنید. سیاست اجتماعی دولت باید عاقلانه باشد. سیاست اجتماعی دولت باید عاقلانه باشد. از یک طرف فعالیت اجتماعی دولت به فعالیت آزادانه صاحبکاری آدمان، رشد مناسبت‌های بازاری نباید خلل رساند. یعنی دولت چنون سیاست رو پیاده کند که صاحبکار تواند، نترسد که من اگر بیزنسم کلان شود زده کشیده میگیرم. مثل امید 88، مثل محیدین کبیری، مثل زید سعید. اگر تجارتم کلان شود نترسد که زده تجارتم رو کشیده میگیرند. از این نه هراسد. باید یک فعالیت آزادانه صاحبکاری آدما، رشد مناسبت‌های بازاری نباید حکومت خلل رساند. خلل هست؟ اگر به این سوال جواب این باشد که بیزنس رو کشیده میگیرند در تاجیکستان، کشیده میگیرند. بیزنس های کلان مونوپولی هست در تاجیکستان، مونوپولی هست. با او آدم های عادی ساده رفته نمیتواند. اگر به این سوال ها این گونه جواب ها باشد، از این میبرد که این گونه طلبات های قانونی در تاجیکستان نقض شده ایستاده است. یعنی قانون شکنی شده ایستاده است. از طرف حکومت جنایتکاری صورت گرفته ایستاده است و باید به این حکومت جواب گوید یا اینکه خالی کند جای را. دوامش را گوش کنید. یعنی همین چیز دخالت نامحدود دولت را به این ساحه ها در نظر ندارد. یعنی همین سیاست اجتماعی. نگاه کنید. همین فعالیت یک کار در تاجیکستان کردن در کار، بله اینجا رو آباد کردن در کار، به اینجا مکتب پوشیدن در کار، به اینجا بالنیسه دخترخانه پوشیدن در کار، ها باغچه بچگان پوشیدن در کار، مرکزی ورزشی ساختن در کار، راه را اسفالت پوش منفرش کردن در کار. همه این چگونه باید باشد؟ همه این گونه فعالیت ها نه با چاره های فرمان فرمایی، بلکه برعکس با توصیه ها و منفیت داری عملی شود. مثلا گریم یک صاحبکار راه را تعمیر کرده ایستاده، از تعمیر کردن راه او پول صرف نمی کند، او برعکس از تعمیر راه درآمد میگیرد. یعنی در تندرها شرکت میکند، در تندرهای آبادکاری راه تندر غلبه میکند و ساختمان همان راه را میگیرد، به او یک جای درآمد پیدا میشود و او نه اینکه از کیسه خودش پول صرف میکند، دولت نیمی پول وی رو میدزدد، سلارک خریدم، این خریدم و خریدم گفتم میدزدد و پول او را یک از سه یکیش رو صرف میکند با راههای فرمان فرمایی.
همین حالت وجود ندارد در تاجیکستان که بیزنسمن ها رو جمع میکنن، صاحبان شرکت رو جمع میکنن و میگوین که فلان قدر اسفالت میخری، فلان قدر موم میخری و با تراکتور فلان قدر بنزین میریزی. مثل همین همین حالت ها وجود ندارد، وجود دارد. یعنی همین گونه کارها در تاجیکستان به حالتی به یک شکل‌های فرمانفرمایی پیاده می‌شوند. همین از حفظ اجتماعی یک بیچاره صاحب کار که نه اکنون نشأونما یافته است، یک کمتر از نشأونما یافتنش با خبر شدن، یک قدر سر لباس درست میپوشیده شده است، او را چیکار میکنیم؟ ما میریم بوغی میکنیم. او پیش نمیرود. وقتی که او پیش نمیرود دیگه قشر پایانی جامعه جای کار نمییابند. وقتی که استحصالگر شرکت دار را ما بوغی میکنیم، قشر پایانی جامعه باید سرسال و سرگردان شود، تاجیکستان را ترک کند، رود کوچه روبی کند. همینطور حالا اینجا به ما دو نفر پیوستند، ما این هر دوشان را به برنامه دعوت کرده هستیم. حقوق شناس، وکیل دفاع که خیلی مشهور هستند، عین حال مقیم اروپا هستند، معلم معظم قادر رو به برنامه خوش آمدید میگم شما رو. همچنین برادر عزیز گرامیمون سلمان سلطانزاده، یک فعال جامعه شهروندی که در فیسبوک بسیار مقاله هایشون رو میخونید، بسیار برآمدهایشون هست، انشالله که همه‌تون میشناسید، با ما هستند. حالا بیایید من چیزی که در کار بود خودم ضرور دونستم و میدونستم، فهمیدم و گفتم یافتم برای شما دادم. حالا بیایید نظر اینها رو میشنویم. معلم بفرمایید. سلام علیکم شفقت جان، امیدوارم که صدایم خوب آماده ایستاده است. صداتون خوب است. سلام به تمام بینندگان شما و اون نفرانی که عین حال پیگیری کرده ایستادند. به فکرم همه مدعا رو قریب که شما گفته گذاشتید. من پیگیری کردم. معذرت میخوام که کمتر دیر کردم از وقتی معین کرده بودید شما برای من، لیکن به هر حال کانستیتوسیون ماده یک رو شما گفته گذاشتید، من در راه پیگیری کرده گوش کرده اومدم. واقعا هم در کانستیتوسیون من حقوق شناس هستم، باید در طلبات قانون حرف زنم و اون رو مقایسه کنیم در اجرایش در تاجیکستان اجرایش و اینچنین در دیگر کشورهایی که عین حال ما زندگی داریم و دیگر نفران زندگی دارن و باید مقایسه کنیم. و اکثرا میگن که شما مخالفان مبارزان تنها تنقید میکنین دیگر یگون کاری ندارین غیر از تنقید کردن، غیر از کمبودی رو دیدم. من در این برنامه اینچنین در برنامه‌های خود کوشش میکنم که راه حل مشکلات رو کوبیم، بیشتر روی حل مشکلات رو کنیم چطور این مشکلات رو حل نماییم، غیر از تنقید کردن، بدون تنقید کردن، کمبودی رو آشکار کردن، باز بین حل مشکلات رو یک جای کوبیم. من شما و بینندگان عموما شهروندان تاجیکستان اینو ببینید، شما گفته گذاشتین ماده یک کانستیتوسیون رو گفته، در همونجا گفته شده است چوت اگر به زبان روسی گیریم، یعنی که کفالت می‌دهد دولت تاجیکستان این اجتماعی بوده به هر یک شخص شرایط زندگی ارزنده رو و انکشاف آزادانه رو فراهم می‌آورد. به مقایسه میکنیم، در همین جا می‌ایستیم. خب گفته شده است در کانستیتوسیون سرقانون اومده شده است باید شرایط فراهم آورد، لیکن ما دیده ایستادیم تماما برعکس حال رو دیده ایستادیم. در چی میگم؟ با یک چیز دیگر رو میگیم، یک چیز دیگر مدل رو میگیم، بعد مقایسه میکنیم، انالیزیت میکنیم در همین جای. مفهوم ماده 2 قانون جمهوری تاجیکستان درباره خدمت رسانی اجتماعی 5 ژانویه 2008 تحت رقم 359 قبول کرده شده است. در ماده 2 مفهوم اساسی گفته شده است که خدمت رسانی اجتماعی مجموعه خدمات‌های اجتماعی مربوط به فعالیت خدمات اجتماعی در بابت دستگیری اجتماعی رساندن خدمات‌های اجتماعی، یعنی که معیشی، اجتماعی حقوقی، خدمت‌های دیگر و کمک‌هایی که مادی، پداگوژی، پسیکولوژی، طبی و غیره بسیار اینجا نمبر نمی‌کنم. باید همین رو می‌کردم. در این حالت هم ما چی رو می‌بینیم؟ به مده‌ها سخت چی نمی‌کنیم، بعد یک طرف میگم من برای خود چی نوشتم؟
یکم تبابت رایگان باید باشد. دوم تحصیلات بپول. سوم تأمینات در حالت بیکار بودن شهروند. چهارم تأمینات در حالت دشوار زندگی. در حالت دشوار زندگی ما سالهای طولانی قرار داریم در این حالت. متاسفانه تامین کننده خود رو از دست دادن. بله حاضر اومده استم. تامین به جای کار، یعنی که هر یک شهروند رو باید حکومت با جای کار تامین نماید، نه اون که شهروندانش زیاده از 2 میلیون 2.5 میلیون در مهاجرت باشن و از اونجا کار کنن، یعنی که تامین کرده نتوانسته است. از عین ها خدمت رسانی در مؤسسه های بودجه یعنی که موقتی هست و دائمی هست. من چی میگم؟ قسما تصدیق میکنم، قسما پیاده کرده شده است. بله. تامینات اجتماعی در کدام قسمت وجود دارد؟ قسمت وجود دارد. در حقیقت معیوبان گروهی 1-2 میگیرن امتیاز میگیرن، هم 50% امتیاز در کدام حالت ها میگیرن؟ общественный ترانسپورت میگیرن، نقلیات یعنی نقلیات اجتماعی، نقلیات عمومی. در نقلیات عمومی اونها خیلی کم دارن. برای پرداخت کردن برق باشد، پرتوه باشد، همین ها امتیاز کمی هم هست. اکنون در مورد گروه سیوم یگان امتیاز ندارد. حالا در دیگر دولت ها اگر برگردیم، در اون دولت ها اینها امتیاز بیشتر دارن، در همه حالت دارن. برمیگردیم با معاش حد اقل از همین 1 ایول 600 سومون شد، خطا نکنم درست؟ بله 400 سومون بود، 600 سومون شد. خیلی کمتر زیاد کردم. بله میگم شکرانه. اما همین رو هم نگاه کنیم، در اینفلیاسیون رو به این نوبت گیریم اگر برعکس کم شده است. باید پرداخت میکردن همین مبلغ‌هایی که اون نفرانی که کار خود رو از دست دادن، اون نفرانی که عموما کار نمیکنن، یعنی که اونها باید بر شغل اهالی نامنویس میکردن. شما گفته گذاشتید به فکرم اوید این مسئله. نامنویس میکردن و هر یک نفری اونها باید 600 سومونی معاش هر ماه گیرن تا اون وقتی که جای کار پیدا کردن نتوانن با اونها. کی باید جای کار پیدا کرد؟ اینجا هم برمیگردیم به دولت. بله حکومت دارون. یک چیز دیگر رو ببینین. من موقعی همین اخیر مشاهده کردم، واقعا هم خدمت رسانی اجتماعی به دوش ثروتمندان، بعضی ثروتمندان تاجیکستان و اساساً به بلوگرانی که من قلب گفتن نمیخوام، لیکن از اونها استفاده برده ایستادن، لیکن همین خدمت رسانی اجتماعی به دوش اونها افتاده ایستاده است. مردم ما طلب نمیکنن، طلب کردن رو یاد نمیگیرن، یا اینکه خسته میشن، بعداً کمتر ممکن یگان عریضه کنن، طلب کنن، خسته میشن، میگیرن، پیش میگیرن راه مهاجرت. از همه راه آسان رو پیش میگیرن و مهاجرت میرن. چیکار میکنن؟ نه به سلامتشون نگاه میکنن، نه به سن و سالشون نگاه میکنن. در مهاجرت، در همون عذاب، در همون شرایط وضبینی که قرار دارن از همه دور، لیکن این رو پیش میگیرن، طلب نمیکنن. برای چی طلب میکنن؟ یعنی در اینجا هم خود مردم خودمون گناهکار هست. من قسما اگر رو حکومت دارون ما رو گناهکار کنم، در قسمی دارم خود مردم ما. برای چی طلب کردن؟ میتونن طلب کرده، از رحم غربی طلب کرده میتونن، از بلوگرها طلب کرده میتونن. اینا من شرایط خیلی دارم، اینا من در وگان زندگی دارم، اینا من بیمار هستم، من خونه ندارم. رحم غربی میبخشید، وظیفه دار است. وای خدمت، وای صداتون گم شد. صدا نیست. صدا همین چیز میگم، برای یک حکومت باید یک ننگ باشد. ننگ. بله. یک نفر وظیفه یک حکومت رو اجرا کرده شده است. از کدام قانون گپ میزنیم؟ بله ما قانون داریم، ما قانون‌های خوب داریم. اگر همون قانون‌ها رعایت کرده میشدن، در عمل میشدن، بسیار قانون خوب داریم. بله. لیکن متاسفانه رعایت کرده نمیشود اون قانون‌ها. این رو ببینید. 5-6 سال پیش کارمندان تیپ اونها چی داشتن؟ صحبت کردن با 1-2 نفرشون. 5 سال پیش اونها میگرفتن اگر در روزهای استراحتی کار کنن، یعنی که در شبانه کار کنن، اونها امتیاز داشتن. چقدر دباوش نمیگن، معاشی بر اضافگی میگن، یا ساعت میشد اضافه کرده 10% 20% زیاد کرده میشد.
پس از 5-6 سال پیش عموما همین رو هم بریدن، با اونها نه شبانه مبلغ میتن نه روزانه استراحت در روزهای استراحت معاش میتن بریدن. ما از کدام خدمت رسانی اجتماعی حرف زنیم عینها؟ باور کنید شرم میآید. بله، عادی ترین چیزها در همه یک کشور اجتماعی مردم اقلا به آب به برق عادی ترین چیز تامین باشه، یک عادی ترین چیز. حالا همین بعضی چیزها رو میگویم خیر تاجیکستان ندارد، علاجش نیست، شرایطش نیست، نمیتونه تامین کردن. همین برق گفته و برادری بدخشانی که تاجیکستان رو آب شسته رفته ایستاده است، مثلا گریم حالا از کیلومترها شهروندان تاجیکستان آب میکشونن، یا اینکه برق در تاجیکستان به قرقیزستان برق فروخته میتواند به ازبکستان برق فروخته میتواند به افغانستان برق فروخته میتواند شهروندان خودش رو به برق تامین کرده میتواند. به این سوال جواب منفی. همین یک عادی ترین چیز. چرا همین طور است به فکر شما؟ چرا همین طور هست؟ ضعیف شده هستیم. یعنی در ما طلبات نیست. از من فکر میکنم در ما طلبات نیست. وقتی که طلبات از طرف مردم کم است، حکومت گستاخ شدگی است. مردم ما طلب کردن رو فراموش کردن. مردم ما طلب میکنن، تنها از بلوگران طلب میکنن، همون هم بسیارش ساختای گفته هستن و از ثروتمندان طلب میکنن. تمام. برای چی از حکومت طلب نمیکنن؟ یعنی که ما خودی نپرسم. بفرمایید. معذرت میپرسم معلم گرامی برادر شوکت، موضوع بسیار صحبتاتون گرم رفته تو. من گفتم کمتر کنده نکنم، لیکن چی میگوید دمی خودش به آمد، من گفتم همراه نشوام نمیشد. اینجا یک موضوع گپی خوب گفتید که برای چی مردم ما اعتبار نمیتید. اینجا معلم تاکید کردن که چی به مردم طلب نمیکنه حقش. حالا من از نگاه من یک دهقان بودم در تاجیکستان، مثلا دهقانی هم کردگیم، تاکسیستم، همه کسب و کار رو خریدی کرد. پسیکولوژی مردم رو، همین مردم تاکسیست یا سرتراش که باشه دیگر، پسیکولوژی مردم که بسیار سر کار میگیرند، فکرش بسیار میگیرند. حالا میگن امنیت هم شپیوناژ در بین همین مردم میگیرند، برای چی بسیار خبرها رو میگیرند. خلاص انا که من اینجا چی گفتنی هستم، مردم ما در اگه جدی کرده گیریم، اگر در افکار مردم تاجیکستان چنین یک در ذهنشون یک فکر هست، گویا نه دولت برای مردم یگان چی وظیفه دار است مهیا کند، بلکه مردم وظیفه دارند برای مردم کار، برای دولت کار کنند. وقتی که شما درباره حفظ اجتماعی گپ میزنید، دولت اجتماعی گپ میزنید، یعنی معنی اون را دارد که همون تمام مردم تاجیکستان، همون 10 میلیون مردم حداقل در یک شرایط مینیمالی برابر باشند. یگان کس مثال از گشنگی نافتد، یگان کس بی خانه نماند. همین خیلی نیست. یگان مثال نماینده یگان ملت نسبت به دیگر نماینده ملت برتریت یا کمی جای کمیش نباشد. و اینجوری در همون چی میگیم ثبت استعمالی هر یک انسان، هر یک عائله از همون نشاندادهای دولت مینیمالی کم نباشد. فرضاً با همون زندگی یک ماهش اون چیزی که در یک ماه پیدا میکند برای یک ماه خودش و فرزندش و عائله‌اش رسد. اگر اما مردم ما برای چی درخواست نمیکنن همین را از حکومت؟ چون که مردم ما خودش صاحب ملک نمیداند. تاجیکستان غیر از اونه که وقتی مردم میگه که برای چیز از حکومت طلب نمیکنه، میگه من هیچ کار نمیکنم، من انداز نمیسپارم، من چی حق طلب کنم از حکومت؟ حالا مردم باید داند که تاجیکستان صاحب بایگری های روی زمینی، زیر زمینی اینها هستند. حتی همون سمالیاتی که فرضاً سمالیاتی که از گیریم از یک کشور به کشور دیگر پرواز میکنند و با طریق هوای تاجیکستان میگذرند، او برای تاجیکستان مبلغ پرداخت میکنند برای ترانزیت. مبلغ شهروند است.
انا اون مبلغ رحمانوف نیست، مبلغ حسن اسدالله زاده نیست، یا مبلغ دختر پرزیدنت که مثال نماینده سیگون شرکت هواپیمایی دارد اون نیست. اون مبلغ همین 10 میلیون است. مردم ما باید همین را درک کنند. وقتی که تاجیکستان برق استحصال میکنه و میفروشد، اون مبلغ برق تاجیک نیست، اون مبلغ تمام قشر جامعه است. یعنی من که در ظفرآباد ششتم باید خودم را صاحب ملکی که کانی که در بدخشان هست دانم. یعنی وقتی که کانی در بدخشان به خطای داده شد، من باید حس کنم که همون بایگری من و فرزندام حق من در اونجا بود و دیگر کشور داده شد از جانب نفرانی که مسئولیت داشتن دولت رو اداره کنن. الگو با راه قانونی آمدن یا غیر قانونی آمدن و راهبران توکلشون به خدا. حالا ما باید همین انگیزه رو بیدار کنیم که مردم باید داند که آنی که در خوجند شیشته است یا که در شهرتوت شیشته است یا که در ظفرآباد یا در استرافشان یا در کدام ناحیه که نباشد، او باید داند که در مومن آباد در کان نمک حق دارد. حالا من از معلمه یک چیز پرسیدنی هستم. ببینید معلمه، شما که در سابق تجربه کاری همچون وکیلی دفاع داشتید، مردم بیشتر شکایتشون از چی بود؟ مثلا آیا کلیگی شما، همکاران شما اگر فعالیت شما به این جانب نباشد، اگر به همکاران شما اساساً در همین فعالیت ادوکاتی بیشتر مردم از چی شکایت میکردند؟ پرونده جنایتی میبردم، لیکن پرونده های گرجنی هم داشتم. اگر از روی پرونده گیریم، بسیارتر شکایت مردم از روی زمین بود. بحث زمین بسیار میشد. از روی خونه، منزل استقامتی بسیار میشد. اگر او دیگریم بین همکاران و بین جامعه باشد، اگر البته که برق بود، برق، گرانی محصولاتی خوراکواره بسیارتر همین در بود. اولا نگاه کنید، در تاجیکستان اگر یک نفر پدر اگر از همسرش جدا شدگی باشد، به این دقت جدی در یک علمی جامعه شناسی میگن یک عائله، یعنی دولتداری از یک عائله داری سر می شود. درست است؟ بکو کردن عقد نکاح. مثلا در تاجیکستان اگر یک نفر پدر از عائله جدا شود، یک نفر دو نفر فرزند داشتگی باشد، توسط سود قرار سود به او الیمنت میبندند. باید او الیمنت رو پرداخت کند. الیمنت رو من خودم شاهد هستم، به نفری که الیمنت رو پرداخت نکرده است، رفته همون چوب و تخته که در درون خونه اش است، اجراچی سود رفته به او چیز ده پیچت موندگی بود که این گروی اجراچی سود است، باید الیمنت رو پرداخت کند. بعد ما اومده پیچتمون، یعنی همون مهر زدگیمون رو میگیریم گفته. حالا این شخص یعنی الیمنت دهنده، یعنی اپیکون. بله اپیکون. انکنون این اپیکون در سطح یک عائله است. اپیکونی کشور انمین حکومت است. اینها رو کی رفت، کی اینها رو همین چنون جزا میدهد؟ رفته چوب و چخسشان رو مهر میزند مثلا گریم. یک چی گفتید، اینها رو کی؟ خود مردم باید کند. بله. دیگر یگان نفر از بیرون دخالت کرده نمیتواند. در کشور دموکراتی حکومت در دست مردم است. بله. اما مردم ما هیچی ندارد. از بیچارگی به حکومت مراجعت کرده نمیتواند. به بلوک بسیار گپی عجیب گفتید. به حکومت مراجعت کرده نمیتواند، به شعبه حفظ اجتماعی مراجعت کرده نمیتواند، به بلوگر مراجعت میکند، به ارتست مراجعت میکند، به صاحب کار مراجعت میکند. یعنی این مضمون چی است؟ مضمون اون است که حکومت به تمام فرسوده شده رفتگی است، کورنوشوی هم شده رفتگی است. امید مردم اونجا در طلبات قانون همین است که، یعنی پرینسیپ اجتماعی بودن دولت همین است که مردم از
در همین کشور زندگی کردنشون افتخار کنن، یعنی به دولت باور کنن. یعنی از پرینسیپ‌های اساسی اجتماعی بودنی دولت همین است که باوری مردم رو کسب کرده است. یعنی باوری ندارن مردم. در اون حالتی که مردم باوری ندارد، یعنی پرینسیپ اجتماعی بودنی دولت اجرا نمیشود. همچنین نمی‌مالمه؟ یعنی که موجود ندارد. این فقط در همش در روی کتاب مونده است. یعنی که اجرایش نیست. عموما نیست گفتم ممکن است. مردم باید به جایی که از همون بلوگران طلب کردن، همون رو طلب میکردن، شب و روز رفته پس درها میشتن. من به خونه هستم، من خونه ندارم، من مبلغ ندارم، من خوردنی ندارم. یوته در کانستیتوسیه در قانون هست تامین کنین، میبخشید ما تامین کنین از روی قانون. بله. حالا صدای ما را حتما که کسانی که میگویند نه حکومت کار درست میکند، پرینسیپ‌های اجتماعی طلبات کنستیتوسیون تاجیکستان، سرخانه تاجیکستان در تاجیکستان اجرا میشود، مرحمت بیایید بحث میکنیم، صحبت میکنیم. شاید شما ما را قانع کرده توانید که در تاجیکستان در حقیقت پرینسیپ‌های اجتماعی، طلبات‌های اجتماعی اجرا میشود و این ما هستیم که نمیبینیم. مرحمت کسانی که هستید وارد شوید، حتما به شما سخن میدیم. محمد تقایف بفرمایید. به معلم سوال داشته باشید یا یگون گفتنی داشته باشید بفرمایید. حالا معلم رو ما چند دقیقه دیگه میتونیم، خیلی مشکل چند دقیقه دیگه میتونیم شما رو گوش کنیم، استفاده بریم. کمتر هست حالی. بفرمایید محمد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم همه کسا خوب هستین. زنده باشید. خدا. من میخوام فکر میگویم این مردم تاجیکستان که نمیشود. حاضر قریب 3 میلیون مردم از خارج کشور هستن، آنها مبلغ رای میکنن تاجیکستان به هیچ کس نمیخیزه. باید همه آدم ها حداقل 1.5 میلیونش تاجیکستان برگردن. بعد یک بهبودی میشود، بعد یک چی طلب کرده میشود یا عموما پول روان نکنن خانهشون با. بعد به قدری همه مهاجران میرسن، یعنی پدر و مادرشان و زنشان و خیش و تبارشان. مردم خیلی عذاب میکشن، یک برده نان با دست میارن. مردم داخل نه که این رو نمیدونن، 1-2 ماه 3 ماه پول روان نکنن، به خودش همون تاجیکستان بودگی و میروان در همون قصر رحمان رو با طلب میکنن که ما به جای کار یافته ما کار با تامین کن. بهترین میشود. مردم شریف تاجیک نترسین، گوشنگی نمیمورن پدر و مادراتون. دو وای نکنین، بس مایلش به سیاست آمیخته نشوین، هیچ کار نکنین. همین روین یک وریانت که یگان سمروی نکنن. روین مراجعت کنین، خودتون رو نامنویس کنین همچون بیکار. حالا میدونید در تاجیکستان دعوا دارن که تقریبا 75% اهالی جای کار دارن، تنها 25% بیکار هستن. تمام همون 25% در بیرون هستن، درست؟ گویا نه، او اینها رو بیکار حساب نمیکنه حکومت جمهوری تاجیکستان. اون نفرانی که در بیرون هستن گویا که یعنی که با کار تامین هستن، لیکن از طرف تامین هستن، همین هایی که در بدر هستند، سنگ زده ایستادن، لوی زده ایستادن، گیل زده ایستادن، اونها رو بیکار حساب نمیکنه جمهوری تاجیکستان. کسانی رو بیکار حساب میکند که واقعا رفته به شغل اهالی نامنویس کرده اند، خودشون رو بیکار نوشتند، نامنویس کرده اند. فقط همین ها. یعنی این عیب ما هست که حالا تاجیکستان به تمام جهانیان جور میزند که یعنی سطح بیکاری در تاجیکستان کم میشود، کم شده ایستاده است. این از کجا است؟ از مراجعت کمی ما است، از مراجعت نداشتن ما است، از حقوق ما رو ندونست. یگون کس تلاش نکنید، به یگون کس زنازنی نکنید، داد نگویید، وای نگویید. همین یک روچکه گیرید، گردی همایی نکنید، هیچ کار نکنید. یک روچکه گیرید به دستتون روید به اداره شغل اهالی. یا که حفظ اجتماعی میگن، چی میگن؟ به همون جا روید و خودتون رو همچون بیکار نامنویس کنید، گوید که من به جای کار نیاز دارم، من جای کار ندارم، به من جای کار افتادید. همین عریضه رو دید، یک نسخه‌اش رو به دستتون گیرید، گشته بیایید. همین قدر است. یک چیز دیگر هستش افکا جان در اینجا.
дар тоҷикистон ҳамин қонун ҳаст. Ман хеле кофтам, лекин хеле пайдо кардам, кам пайдо кардам маълумот оидаин, лекин ҳаст, медонам. ба нафароне ки ноболиғ, фарзандои ноболиғ новобаста аз ҳадди шароити зиндагиш ҳар моҳ бояд пардохт карда шавад. Кӯмакпулӣ не. бояд ба давлат аз фарқ надорад. фарқ надорад. Бояд ба ҳар як фарзанд ҳисоб карда будем 50 сомон буд, лекин ҳамин ҳам пул ҳаст. Масалан вақти таваллуд бояд пул пардохт карда шавад. Аз вақти таваллуд, пеш аз таваллуд то 1.5 солагӣ бояд пардохт карда шавад. то 18 солагӣ бояд пардохт карда шавад. аввал то 1.5 солагӣ аст, бисёртар барои нигоҳи бин бештар аст, баъд то 18 солагӣ аст. лекин мардои мо намедонанд, ҳаминам талаб намекунанд. ақаллан ки барои фарзандои ноболиғ ҳамин чизро мерад аз Россия талаб карда метавонад дар Россия ҳамин чизҳое ки дар Русия ҳаст, ҳамин дар Тоҷикистон ҳам аз рӯи қонун вуҷуд дорад. фақат фарқ ҳамин аст ки ҳукумати мо саркаши ёғӣ аст, густоҳ аст. дар онҷо як камтар бошад ҳам қонун вуҷуд дорад. вақте ки ту рафта ариза пешниҳод, ҳам ту мери рус ба ту пул намедиҳад, ҳуҷҷат биёр мегӯяд, камбудои ҳуҷҷататро дуруст кун мегӯяд, камбудои ҳуҷҷататро дуруст мекунӣ, мебари меспорӣ. Масалан материнский плата ҳаст ё материнский капитал ҳаст, инро медиҳад. пасоби яъне чиҳот ҳаст. ҳамин чизҳо ба ғайр аз ҳамин материнский капитал дига мондагӣ боқимонда ҳама ҳамин социальная поддержка мегӯянд, яъне кӯмаки иҷтимоӣ, дастгирии иҷтимоӣ дар ҳамин қонун дар Тоҷикистон ҳам вуҷуд дорад. ва ҳамин ҳуҷҷатҳое ки ту ба рус пешниҳод карда истоди, дар Тоҷикистон пешниҳод кунӣ бояд дода шавад. он қадар баробари Русия не, камтар. лекин як чизро ба ҳисоб гиред. агар ман дар Украина зиндагӣ кардам, 5 сол дар Украина зиндагӣ кардам, ба ҳамин мани муҳоҷир ҳамчун серфарзанд қабул кардагӣ буданд, ҳамчун серфарзанд пасобе медоданд, ба фарзандон дар роҳ бепул мерафт. худашон омада, мо бехабари қонунашонро намедонем. худашон тавсия мекунанд омада ки шумо бояд аз ҳуқуқатон истифода баред. ҳамун намояндаҳои чӣ омада худашон семинар мегузаронанд, чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. фаҳмондадиҳӣ ба ин ният ки фаҳмондадиҳӣ дар Тоҷикистон фақат ришатагир, сатратакаш, масалан гирем асфалта пулте, роҳ ба пулте, мактаб ба пулте, барои ҳамин фаҳмондадиҳӣ дар Тоҷикистон. гап назан дахолат нашавад ба сиёсати Тоҷикистон. дамтабигир фақат фаҳмондадиҳӣ ҳамин аст. лекин фаҳмондадиҳӣ дар ин кишварҳое ки пеш рафтан мехоҳанд, асосан барои фаҳмондани ҳаққу ҳуқуқҳояшон аст. яъне талаб карданро ёд медиҳанд. агар ёд нагирифтӣ, ба семинарҳо даъват мекунанд ки ту дар онҷо бояд биравӣ, дарс биомӯзӣ. ҳамон кормандони шуғли аҳолӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, вазорати меҳнат дар Zoom, дар ҳамин чиҳо дарсҳо ташкил мекунанд барои аҳолӣ. семинарҳои бепул аст. семинарҳои бепул ташкил мекунанд. дар мо чӣ? дар мо ина ташкил намекунанд, барои ин ки мардум аз ҳуқуқш огоҳ мешавад, аз инҳо талаб мекунад. ина ман барнома мекунам, шумо барнома мекунед, дига нафарон мекунад. кӯшиш мекунем ки дар доираи қонун ба мардум фаҳмонем. ин ягон ифротгароӣ, ягон мардумро барои ҷанг даъво талаб кардан не. мардум модоме ки талаб накунад, дар ин ҷо ки гунаҳкор аст Шавкат? бале. яъне ки мардуми мо барои ҷамъ кардани маълумотномаҳо, барои маълумотнома ҷамъ кунад, бурда супурад, балки худи мардуи мо ҳам низ гунаҳкор ҳаст. мардуи мо ҳам танбал аст. мардуи мо роҳи гурезро мекӯбанд. ман мегӯяд биё ҷамъ накунам, биё ба имо сар ба сар нашавам. қоғазбозӣ накунам, биё ман мерам Россия, мерам мардикорӣ мекунам, аз ҳамонҷо пул меёбам. намешад хе мардум бо пеш гирифтан, аз гурехтан ранги страус мушкилӣ биёяд сараша таги хок мекунад ку таги қум. мардуи мо ҳамин шудааст воқеан. ҳам мебахшину, лекин воқеият ҳамин аст. ҳамон Раҳмонов талаб мекунад ки 2 сола захира кунен гуфта. ой мардум чӣ ба Раҳмонов ина напурсанд ки аз куҷо кунем, куҷо равем? талаб мекунад 2 сола захира кунен гуфта, мардум аз ҳукумат талаб намекунад ки захираи 2 солаи тоҷикматлубот дар куҷост? бале, ҳамина охир намепурсанд ки Раҳмонов куҷо мабодо ягон касира басир шавад, ягон чиз дорад ё надорад?
بله ندارن. مثلا برای پیشگیری قیمت شوی نرخ و نوای مثال گیریم مول‌های طلبات هر روزه یا اینکه درجه اولیه توجیک مطلوبات چوره اندیشی کردنش در کار. نرخ و نوای بین در بزرگ چی تر هست؟ بله نزدیکی کردن نمیشه. با کجا نگو در کرده کجا دیدید مثلا گیریم اوزقه که توجیک مطلوبات ذخیره کرده است و با بازار برای پس کردن نرخ و نوا برآورده است. برعکس اینا پایده می ایستند، برعکس پایده می ایستند، نرخ قیمت شود میبرند و میفروشند. اینا از عید قربان آماده ایستاده است، با نزدیکی عید قربان میشود. خود مردای ما هم باور کنید انصافشون رو گم کرده هستند. در دیگر در همین دولت‌هایی که عید شود همه چی ارزان میشود. ما میگیم اینا مسلمان غیر مسلمان هستند. غیر مسلمان ما هستند و اینا برای چی غیر مسلمان اینا غیر مسلمان انصاف دارن. ایمان نداشته باشن انصاف همه چی ارزان. در تاجیکستان ما همه چی قیمت در رسوی تاجیک مطلوبات حکومت به کجا نگاه میکنه در این رسو؟ درست. من چی باید کرد؟ ما چی باید کنیم که چیکار کنیم که همین رو از بین بریم؟ همین مشکل رو از بین بریم. فقط با طور آسایشته طلب کردن حق خود. من فکر میکنم همین قدر است. با طور آسایشته داد نگو وای نگو همین براو جیم مکات رسما 2 نسخه عریضه نویس، یک نسخهش رو بده، امضاش رو بماند، بگیر نسخه دیگرش رو در دستش قپون بیا. عریضه شپک کنن با همین عریضه به همه درخوای همین حکومت شغل اهالی دیگه فقط عریضه. بله. به اداره جماعت رفت، از خانه رفتگی باشد پایده است. دیگه همین راهشون رو گم کنن. همین عریضه شپک کنین، طلب کنین حقتون. تمام. شما نبرین افیر میکنی میبرن از من با من کمک کنین، من کم بزایتم، من مثلا هی مردم نمیشد از مردم طلب کردن یا کورت میمونن. حالا همینجا یک نفر با نام پامیر وارد شدگی هستند، شاید به شما گفتنی دارند پیش از کنیم بعد خارج میشم. مالش پامیر یا خودشون یکون گفتنی دارند. پامیر بفرمایید میکروفونتون رو فعال کنید. پامیر هستید؟ نیستند. یکون گفتنی دیگه دارید معلم؟ Я здесь. Извините. Малаш, бифармаид. Меня слышно, да? Да, слышно. Слышно вас. برآمدند، بیرون شدند. یعنی مشکلی دارن. بله مشکلی دارن. چند بار وارد شدند برآمدند. سلمان سلطان زاده یگان گفتنی به معلمه دارید؟ حالا یک چیز در ذهنم سوال پیدا شد که در مسئله همین نفقه و الیمنت حالا گپ زدن. کمتر پیشتر درباره الیمنت گپ زدیم، بعد نفقه گپ زدیم، با حاضر درباره همین بیکاری ها آدمی که بیکار میشه گفتیم روات عریضه تیاده برای خودش یگان حقش طلب کند. بله. حالا راستیگه من نمیدونم نفقه بیکاری در تاجیکستان چند قدر باشد، اما سوال من این خیلی است که من با معلمه میخواستم از معلمه همین پرسیدم که آیا همین نفقه که برای بیکاری میتهد آیا از نفقه حد اقل یا خیلی دیگر خیلی فهمانی با همون ثبت استعمالی برابر است یا کم باید باشد؟ من خیلی سیستم همین درباره حفظ اجتماعی در همین سمت خیلی باشد اگر معلومات داشته باشن خیلی میگفتم با میفهمیدم خوبتر بود. بله معاش یک ماهی حد اقل از 1 ایول زیاد کرده شد 600 سومونه، یعنی که در یک ماه معاش حد اقل پرداخت کرده شود. شبکه جان هم گفتم پیشتر از این اگر در یک اویله 3 نفر 4 نفر بالغ باشن جای کار نداشته باشن و حکومت جای کار پیدا کرده داده نتواند با اون نفرون و یا میتوانند پیشنهاد کنند عریضه خود رو. در واقع عریضه چی پیشنهاد میشد؟ معلومات ما از جای زیست میگیرن، البته که نسخه شناسنامه‌اش میشود با عریضه. سه حجت اساسی است. اگر چی باشد با میگویم پیشنهاد میکنند به شغل اهالی و یا اینکه در تو پیدا کردن جای کار با آنها باید هر ماه معاش حداقل 600 سومونی پرداخت نمایم.
فهمم. در قانونگذار گفته شده است. این ما هنوز شفقت نگفته ایستادیم. بله یعنی که حالا مثلا همین حکومت تماشابینای ما در سر قدرت است با وعده این که همین طلبات قانون رو پیاده کند. تمام. اینا بنده یعنی حاضر مثال پگاه روز دوشنبه شهروندایی که بیکار هستند در تاجیکستان میتوانند سحر خیزن مرکز حفظ اجتماعی روند از پی کارشان شوند تا همین ماهانه حداقل 600 سومان پیدا کردن راهش هست. بله باید روند طلب کنن. یعنی یک چیزی پیشنهاد یک کمک طرفدار شوکت نشوید، طرفدار مخالفین نشوید، طرفدار خودتون باشید. بله یعنی قانون تاجیکستان برای شما 600 سومانی جدا کرده است هر ماه برای بیکار بودنتان. شما روید بیکار بودن خودتان را اثبات کنید و هر ماه 600 یورو گفتم خدا به یورو هم رساند 600 سومانی پیدا کنید، دریافت کنید. این از من این فایده برنامه امروزی شوکت جان. اگر هر یک تماشابین باشد از پس پی کار شد بعد در آخر در یگان روز برآمد کرده پاسخش دهد که چی شد، نتیجهش گوید که چی شد، رفت همون حفظ اجتماعی 600 سومان برای این دادن یا اسیم از باسیمو بگذار بسیمو برآمد نکنید. با واتساپ زنگ زنید، من از رقم واتساپ فقط رفته اونجا با جماعت و حفظ اجتماعی نگوید که من برنامه شوکت تماشا کردم. همین خیلی گپ بود. نرمن از جماعت طلب کنن برای فرزندای نابالغشون، برای کمبیزایتشون طلب کنن. بله خودتون بیکار هستید باید یک طرف 600 سومان گیرید. اویلتون بیکار است باید 600 سومان دهید. فرزند تا 1.5 ساله دارید به او باید پسابه بگیرید. فرزندانی تا 18 ساله دارید به هر یک نفرش باید پسابه بگیرید. اوی مردم در همینجا 400-500 دلار آمریکایی هست. فقط دویدن در کار هم کاغذ قلم بود کردن تمام بود کردن کار حکومت یافته تیات اینها هم کاغذ قلم بسیار هم نمیرد بسیار نمیرد. باور کنید سپراوکا از دامکام از جای استقامت میگیرید. عریضش همونجا رفته مینویسیم. بلانکا هست، بلانکای در دیگه جا بلانکای تیار هست. عریضه مینویسیم برای کمک کردن. بعد چند نفر اعضای اویله میگن کو اعضای اویله میگیرین معلوماتنامه. بعدا نسخه اگر نسخه شهادتنامه کودکو، نسخه شناسنامه اگر نکاح داشته باشن حتما طلب میکنند. نسخه عقد نکاح اگر وفات کرده باشد سرپرستارش مرده کاغذ بله خطی وفات طلب میکنند. خطی وفات اینها رو گرفتن مشکل نیست. این مردم یگان مشکلات ندارد. تمام. یعنی همون حتی همون بانوان خانمانی که حالی شوهرشان و مردکارشان در روسیه سرسان شده گشتن، یعنی همون خانمان هم بانوان هم میتوانند همین قابل کلام جمع کرده رفته حقشون رو طلب کنن. بله رفته حق یا جای کاری افتادیت به شما یا اینکه شما رو تامین کنن. یعنی زنی که فرزند کودک خردسال دارد، فرزند بعضی شیرمک دارد، و حق دارد از این دولت و حق دارد از این بودجه باید رود گیرد. ولی همین تاجیکای ما رفته شدن به 300,000 روبل روسی. حالا اگر لازم شود من دلیل میبرم از روی قانون. همین ماترینسکی کپیتال در روسیه هست که همین 300,000 میتیان مثلا 500,000 میتیان دلار سومش نمیدونم. همین دادن بچت خریده شده از دولت. یعنی بچت به دولت میفروشی. انا همین برای نفوذ من فکر میکنم که شهروند حقش میگیرد از دولت. نه برای ماجیک میکند. دولت اینوستیچه کرده. دولت برای نفوذ اهالی برای زیاد شدن نفوذش زاینترسوانی است. یعنی هوسمند است. انا برای همین وقتی که یک مادر به تولد کردن راضی می شود، یعنی این یک چیزی راضی کردن یک شهروند به تولد کردن، هوسمند کنونی مولی یعنی به تولد کردن، یعنی بچه تا میخرد دولت. حالا همین توجیکای ما رفته شدن بچه فروخته، مثلا ماتریالیستی کپیتال گرفته شدن.
باور کنید همین از ده یکی سومین از تاجیکستان گرفت با آبروتر است، با اعتبارتر است، چون که همین در وطن خودتون هستید و با برکت‌تر است. باور کنید. حالا یک طرف دیگر هست، از یک طرف مثلا حالا وقتی که ما با مرکزهای همه حفظ اجتماعی شبههای آنها مراجعت میکنیم، آنها خواهی نخواهی برای شهروندان در آینده و برای اونایی که همچون بیکار ثبت نام شدن بیرژه های مهنت تشکیل میکنن. در هر یک ماه هست یا 3 ماه یک بار است، خلاص کلام برای همه آدم بیکار کار پیشنهاد میکنن. بله. اگرچه مثال معاشش ناچیز باشد اما کار پیشنهاد میکنن، کارخانه رو موظف میکنن که به بیرژه مروت اشتراک کنند و جای کاری خودشان پیشنهاد کنند تا کارگر پیدا کنند. بسیار شهروندای ما حساب اون که معاشش کم است قبول نمیکنند. با فکر من که قبول نکردن این خیلی پیشنهاد هم حق همون شهروند است. بله درست است. یعنی او حق دارد که یعنی رد کنند. نه میتوند رد کند، البته رد کنه میتوند، لیکن این یک چیز دیگر هست. قبول کند شهروند ما کدام کاری که موافق میاد قبول کند، بعدا باز عریضه دیگر پیشنهاد میکند او ایدی کم بودن معاش و نرسیدن معاش به اهل اویله با امتیاز دیگر دارد. یعنی که کم بزاعت هست میتوند پیشنهاد کند عریضه، با دعوا کند، با طلب کند. تشکر زیاد معلمه. چی چیزی هست که ما از شما گفتنی بدادیم و نپرسیدیم؟ من که چی میگفتم از خاطرم برآمد و خیلی هیچ گپ نه. چی میگویم؟ تمام ما از کمبودی گپ میزنیم، حقیقتا با از کمبودی گپ میزنیم، از بهبودی نیز گپ میزنیم، حرف میزنیم، هم بهبودی هم کمبودی و مردم رو دعوت میکنیم برای طلب کردن حقوق خود رو دونن، طلب کنن، طلب کردن رو یاد گیرن. درست؟ بله. درست. اگر همون قوه مهاجرتی که در بیرون هست چقدر فرض کنید که همون قوه مهاجرت در داخل کار میکند، چقدر دعوتی ما عبود میشه. برای چی ما باید رفته دیگر عبود کنیم؟ چقدر ممکن است بگذار همون قوه کاری طلب کنن در دعوت خودمون رو عبود کنیم. بله درست. همین رو میخوایم. زنده باشید. یک چیز دیگر اقرار میکنم، کانال من به عبود نشوین. حتما. ولی من همینجا یک چیزی فراموش کردم. بله. نشانی همون کانال یوتیوبی شما رو در همینجا نوشته، در همین جای واتساپ نوشتگی موندنی بودم. عذر که فراموش کردم، در دفعه دیگر میکنم. کانال یوتیوبی معلمه معظمه قادر و بسیار مصلحت های حقوقی میدهند و به مسئله های حقوقی دخل میکنند. به کانالشون ابونه شوید و برنامه هاتون کی میشود معلمه؟ من برنامه ها حالی کانکریت ایوان نکردم، هر روز هر هفته نموندم، کم در مشکلی تکنیکی دارم، گفته بودم شما پیشتر. برای همون خدا خواهد روزهای نزدیک میکنیم. به نظم درایت هر هفته انشالله برهمه میشویم. حالا بسیار مسئولیت های حقوقیشون در کانالشون هست، حتما ابونه شوید. زنده باشید. این برنامه شما هم حقوقی کردیم، حقوقی شد. بله. من خواستم تنظیم سیاست برام که نشد. نه بید همین سیاست روی خودش که تمیرد. حاضر من کارشناسی مسائل اقتصادی عبدالمنان شیرالی وارد شدن، اکنون به طرف اقتصادیش میگردونیم. خب زنده باشید. زنده باشید. تشکر. سلامت باشید معلمه. اکو عبدالمنان خوش آمدید به برنامه. اکون برورید مویا چی فکر کنیم اکون؟ معلش میبرورم معلمه. دام گیرید. شما امروز خسته شدگی. زنده باشید. تشکر به معلمه گرامی که با ما بودند. اکو عبدالمنان چخیل که بیرون شدند، به فکرم در بیرون هستند، انشالله ورود میشدگی هستند. حالا برادر Памир, ما شما رو میشنویم. Пожалуйста. Да, приветствую вашу студию и всех соотечественников и слушателей. На сегодняшний день это правда, что граждане Республики Таджикистан не умеют требовать свои законы и права, которые даны свыше Конституции. И эти же права должны защищаться со стороны государства. Ну, во всех цивилизованных на сегодняшний день стран так и есть.
даже если взять Российскую Федерацию, то она является гарантом, то есть государство является гарантом защиты прав своих граждан. Поэтому мы, ну, как тема называется о поддержке, да, соцпакетов, которые должны быть в любом нормальном цивилизованном обществе, и эти соцпакеты, как должны люди получать на законном уровне. И, к счастью, наше законодательство, либо Конституция Республики Таджикистан, она неимоверно красиво написана. Это всегда в книжках, как в сказке, но на практике мы видим иное. На практике мы всегда видим отказы. Даже вот, как вам сказать, специалисты, которые подсказывают, как писать заявление, либо куда обращаться, то в любом случае даже гражданин, который будет обращаться к участковому, я не знаю, как называется, участковый одного района, да, или как можно правильно назвать такого человека, который отвечает за определенный район. Так, если обычный гражданин подходит с требованием о своих законных правах, то опять-таки тут происходят такие моменты коррупционные, да, так скажем, даже ту бланку, которую должен домком, да, как привыкли называть на бытовом уровне наши соотечественники, они дают эти же бланки, могут продать обычным гражданам, либо они могут не подсказать какие-то пункты, которые должен знать сам же гражданин. Или он не знает, он не информирован. Это бывает, это нормальная, совершенно нормальная вещь, когда در اولها حتی همین مراجعت های هم شاید قهرشون برورد، مثلا گریم عریضه نویسه میروی شاید قهرشون بیاید، یکی کجا یافته این گپای چی خیل شد گفته قهرشون کند، شاید اینکه مثل همون دردهای کهنهشون که سرایت کردگی است، همین ویروس ها پول طلب کنند، حالا پول بلانک رو بگویند و حقوق دیگر. اما آیسته آیسته وقتی که مردم سر طلب میشود آیسته آیسته عادت میکنند. Да, это самое главное. Вы вот сейчас, на сегодняшний день, вот сейчас, да, вы прикоснулись очень важную тему. Граждане должны научиться требовать. Это для начала. Ну, просто знать о каких-то, ну, я не знаю, элементарных каких-то прав. Даже человек должен, например, если у человека не хватает денег, да, вот с месяца до месяца или с одной зарплаты по другую зарплату, то он должен доказать, юридически доказать, принести справку о том, что у него такой-то доход, да, к примеру, или да, либо просто объявить о банкротстве. И государство, любое цивилизованное государство должны помочь этому гражданину, потому что этот гражданин родился и вырос в этом государстве, понимаете? Это прямая обязанность государства, понимаете? И это каждый гражданин должен знать об этом. برادر عبدالمنان شیرالیف رو گوش میکنیم. خوش آمدید پیش از همه به برنامه. خوش باشید. صدای من هست؟ هست، صدایتون هست، بفرمایید. خب من درباره سوال شما دریافت کردم درباره اینکه از نگاه اقتصادی دولت اجتماعی باید چگونه با مردم معامله کنه، چگونه باشد. پیش از همه اقتصاد دولتی در یک دولت خود اجتماعی معرفی میکند، باید اقتصادش برای مردم کار کند و برای مردم ساخته شده باشد و تمام قوانین اقتصادیش هم به همین شکل، یعنی برای منافع مردم باید نوشته و تطبیق شود. برای مثال در دولت اجتماعی، هر یک دولت اجتماعی میکوشد که چند مثال میارم برای خیلی زیاد از ما از نگاه اقتصادی باید دولت اجتماعی چه کار کند.
یکی از مثالش این است که مثلا مونوپول باید برهم داده شود. مونوپول اصلا وجود نداشته باشد و دولت روی پیشگیری روی هر مونوپول باید کوشش کند و قانوناش به همین سمت روانه شده باشند و ما شاهد هم هستیم که در حالتهای اجتماعی در حالتی که واقعا به خاطر مردم اقتصادشون کار میکند مونوپول کاملا از بین برده میشود و هر شرکت کارخانه هر یک تاجری که میخواد یک سایر رو مونوپول کند و با شدت از طرف دولت با قاطعیت پیگیری کرده میشود و مونوپول از بین برده میشود. یا یکی از چیزهایی که در اقتصاد در کشورهای اجتماعی بسیار دیده میشود این سوبسیدیا برای مثلا دهقان‌ها، برای خواجگیدارها، فرمرها، چاره‌دارها است که دولت کفالتی درآمدی همیشگی چاره‌دار مثلا دهقان‌ها دادگی است. برای مثال مثلا ما در تاجیکستان علاقه چند بار چهارم است به فکرم برنامه راه اندازی میکند. برنامه چند ساله که باید دولت خودکفا باشد در مسئله تامین محصولات طلبات اول و آرد، شکر، روغن و این چیزا و باید در همین چیز خودکفا باشد. و علاقه چند بار ما شاهد شدیم 4 بار بود به فکرم بار چهارم است که دولت برای چند سال مقرر کرده است که باید تاجیکستان در همین مسائل خودکفا شود و متاسفانه نمی شود. و خودکفایی چیست؟ خودکفایی برای چی لازم است؟ خودکفایی برای اون لازم است که مردم وقتی یگان بحران سر زد مثل کرونا یا که مثل جنگ اوکراین سر زد و محصولات طلبات اول مثل آرد و گندم، آرد و روغن و شکر و برنج و این چیزا کمبود شد، مردم همین کمبود احساس نکنند چون دولت در این مسئله خودکفا است. ما مثلا در مثال قزاقستان میبینیم، در مثال روسیه از نزدیکی که در مثلا در تامین گندم، در تامین روغن‌های رستنی و بسیار چیزها در این مسئله خودکفا هستند و اصلا پروایی نه کمبودش دارند و بالاروی نرخ نه در قزاقستان هم پیشگیری کرده است بالاروی نرخ این محصولات و روسیه هم پیشگیری کرده است و همین گونه یعنی خودکفا به همین معنی و سوبسیدیا برای چی داده میشه؟ سوبسیدیا به خاطر اون با این خودکفایی با هم خودکفاییش دوام میشه گویم با خودکفایی با اینکه با فرمان اینکه سه بار حاصل گرفته شود یا که فلان دهقان باید گندمش کارد و فلانش کارتوشکا کارد به این رسید نمیشود. برای خودکفا شدن باید یکی از راه‌های اساسی رسیدن به خودکفا این است که دهقان و خواجگیدار و چاره‌دار اینا باید کفالت درآمدی دائمی داشته باشند. مثلا دهقانی که فرض کنیم 5 هکتار زمین دارد و گندم کش میکند باید از طرف دولت کفالت داشته باشد که از همین گندمش نه کم از فرض کنیم $10,000 در سالانه درآمد میگیرد. اگر نرخ حاصل خوب شد، نرخ گندم خوب بود و دهقان $10,000 درآمد گرفت بسیار خوب. اگر نگرفت دولت باید همین هر چی کمبود یا افت رسید به حاصلش یا که گندم ارزان شد دولت باید همون پرداخت کند. فرض کنیم دهقان به جای $10,000 $8,000 در خود درآمد گرفت دولت باید $2,000 دیگه پرداخت کند یا که $2,000 درآمد گرفت $8,000 دولت باید پرداخت کند. و در کشورهای اجتماعی کشورهایی که واقعا خودشون اجتماعی میکنن با اون پیروی میکنن و خودکفا هستن با این چیز با دقت بسیار سخت میدن و هر یک دهقان هر یک چاره‌دار مثلا چاره‌داری که 10 گاو دارد و مردم با شیر تامین میکند و کفالت درآمدش دارد که هر گاوش فرض کنیم سالانه $1,000 درآمد میگیرد $10,000 و این کمش یعنی یک حد معین که دولت معین کرده است با $10,000 درآمد گیرد و اگر کم شد دولت اضافه میکند، اگر زیاد شد با حق خودش. یعنی در همین حالت میشود که به خودکفایی رسید و که از نمونه ها و نشانه های دولت اجتماعی این است که همین گروهی که مردم کشور با محصولات طلبات دائمی طلبات اول تامین میکنند کفالت درآمدی همیشگی از چی دارند. یعنی همین چی با همین راه در تاجیکستان یک چیز بسیار رایج است. مثلا اگر در فرض کردیم در ماه رمضان قیمتی می شود یا که در عیدها قیمتی می بیاید، بعد حکومت می رود، نمایندگان مقامات می روند، صاحبکاران رو میگن که از فلان نرخ باید
بالا نبرداری، باید در همین نرخ بایستد، یا که در دیگر وقت‌ها هم، یا که مثلا گریم صاحبکاران رو وظیفه‌دار میکنن که یارمارکه ها تشکیل کنند و با فلان نرخی معین کرده ای حکومت و بیچاره دهقان که حاصلش رو خون داشته است و یک فایده میگیرم گفته است، حکومت میگه که تو یارمارکه باید تشکیل کنی، فلان تن بر رو آورده به فلان نرخ بفروشی. همین چی گونه است؟ چه خیلی فهمیدم ممکن است این اصلا یک چی گویم یک مسخره بازی بیش نیست، برای اینکه فرمون با اونهای داده میشود که اصلا تاثیر ندارن در نرخ، یعنی به زینه سومی مثلا تامین مول، یعنی با فروشنده بزرگ، پیش از فروشنده بزرگ اونجا یک لوح فروش است، پیش از وی وارد کننده است که باید نرخ تعیین کند، بعد یک لوح فروش از او گرفت بالاش کمتر مونده فروشد، بعد این از وی گرفته فروشد و زینه به زینه سوم فشار آورده میشن، دو زینه اول فراموش میشه، برای خاطر که در اونجا دولت مثلا در تامین بسیار مزمون در تاجیکستان مونوپولی است و زور دولت به بیشتر مونوپولیستان نمیرسد، از این خاطر به زینه سوم به خودی سوداگران بزرگ یا به دهقان فشار آورده میشه که همیشه تاثیر برعکس میتید و ما میبینیم که در یک روز دو روز با زور نرخ پایین میرون و بعد دو سه روز با نرخ برعکس خیلی بالاتر میرود. برای اینم همین با برمیگردد مثلا با خودکفایی و خودی همین دعوت حکومت تاجیکستان به ذخیره 2 ساله، یعنی اگر خود دولت طبق دعوتش ذخیره 2 ساله میداشت، اصلا ذخیره 2 ساله داشتن ذخیره 2 ساله خوراکواری من تصور نمیکنم چگونه باید میشه، مثلا چه گرونج برنج مثلا میشه 2 سال نگاه داشت، روغن 2 سال نگاه داشت که ارد 2 سال نگاه داشت، ما تصورش نمیکنم. خیلی هست راههای نگهداریش، لیکن بسیار مشکل و بعضی تنها بعضی محصولات، لیکن به هر حال اگر حکومت خواهد که همین بالاروی نرخ در مثلا ایدها از بین برد، به نظر من یک روز وجود دارد. روز این که واسه اینا یه قربان یک هفته بعد نرخ الکی شروع کردن با بالاروی، دولت باید 2-3 ماه پیش از شروع اید تمام نمود محصولاتی که در اید طلبات زیاد میشد با اون و خریدار بیشتر میشد، نرخ بالا میروند، دولت باید همین به اندازه طلبات مردم خریداری میکرد، در انبار ها نگاه میداشت و روز اید به فروش میبرد با همون نرخ ارزان و ماه رمضان هم خیلی سال نو هم خیلی اگر 3 بار یا 2 بار حتی همین کار دولت انجام داد، دیگه نه اونقدر جرأت نرخ برداشتن میکنن، نه اونقدر جرأت ذخیره کردن مالایی که به دولت به مردم در این ضرور میشن، برای اون که میترسن دیگر که دولت ذخیرهش دارد، در صورت بلند برداشتن نرخ بلند برداشتن مو دولت نرخ دولتی ارزان میشه، مردم از اون میخرن، ما ضرر میبینیم. همین رو میتون که از بین برد، یعنی اگر با در صورت بودن خواهش و تصمیم هم چیزا میشد این کارهای در 1-2 روز انجام داد. یعنی از روی گفته شما دانسته می شود که همین گروهی سیمی که در بازار سودای تجارت میکنند و کوشش میکنند مثلا گریم یک کم همین قوت لایمیت خودشان را به دست بیارند و مثلا گریم به گردن حکومت بار نشوند، حکومت میباید با همین ها را سرکوب میکند. ولی این خیلی حکومت بیچاره‌ام چیکار کنه دیگه، زورش فقط به همین میرسد و خودش قاعده دنیا میگه که همیشه زوری بالای کم بغلتر و بی‌قوت دیگه گناهگار رو باید پیدا شود، گناهگار همون پای میشد که دیگه کمزورتر است. یعنی از این میبراید که همین مونوپولی کردن چی‌های تجارت‌های کلان خودش یعنی شانس و امکانیت مردم، امکانیت شخصانی با استعداد و تاجران و استحصالگران رو امکانیتشون رو محدود کردن است. وقتی که امکانیت محدود می شود کارخانه بنا نمی شود، استحصالات نمی شود، وقتی که استحصالات نمی شود کارخانه بنا نمی شود، با این قشر کارگری جامعه به جای کار میماند و دولت نمی تواند که انمی پرینسیپی طلبات کنستیتوسیونی اجتماعی بودن دولت تامین کند. بله نه مونوپولی از ضررهای مونوپولی ضررهای خیلی زیاد داره که از ضررهاش این که نرخ همیشه در سطح بالاترین نگاه داشته میشد، چون که مونوپولیست
میخواد که درآمد بیشتر گیرد و ما میدونیم که نفس انسان خانه شونده نیست و همیشه بیشتر میخواد و مونوپولیست هم میخواد که همیشه درآمد بیشتر باشد. این یکی از ضررها. ضرر دیگرش این که مونوپول اجازه رشد نمیده. رشد یکی از شرط‌های رشد اقتصادی این است که باید رقابت باشد. وقتی که مونوپولش رقابت از بین میرود و وقتی که رقابت از بین رفت رشد حتما عذر ما مثلا اونایی که مونوپول میکنن فکر میکنن که با مونوپول کردن درآمدهای زیاد میگیرن و فایده خوب به دست میارن، لیکن در آینده به خود اونها هم همین چیز ضرر دارد، برای اینکه همین سوها رشد سوها از بین میرود و در عموم هر سوهایی که هر قدر مونوپول در هر سوها بیشتر شد همون قدر رشد دولت سست‌تر و اقتصادش قفو مانده‌تر میشه و مردم هم در نتیجه کم‌عقل‌تر میشه. بله. سلمان فکر شما چیه؟ اگر اجازت باشه من خواهش شدم برای اینکه بسیار خوب. من یک سوال دارم تمام. بعد از همین سوال معلش شما اجازه. من یک وقت خودم دهقانی میکردم، ولی درباره اینجا ذخیره‌های و سایر کشاورزی دیگر حرف زدید. فرضاً من دهقانی کردم و گندم گرفتم. گندمم از گکترش 1000 سنتنر گندم گرفتم. این ریال نه. اما وقتی که من میرم عمر حسابات میسپارم، عمر حسابات مرا قبول نمیکند. وقتی که عمر حسابات قبول نمیکند، این برای یک دهقان، برای خودجگی دهقانی مشکلی میدارد که برای پیش دیگر کاراش پیش بردن، برای انداز خلاص شدن. خلاص درخواست عمر چی است؟ عمر میگه که نمیگه ما 18 قبول نداریم، ما 23 حداقل 23 سنتنر باید نویسی که ما قبول کنیم. اما میگم برادر من 18 سنتنر گرفتم از گکترش، من چخیل به تو 23 نویسم 500 کیلو دیگر از کجا یابم؟ تو میگه نه ما باید میگه برنامه استراتژی دورنمای راهبریت وکنیم نویل شنیم. تو باید 23 حداقل تیکی ما در گزارش ما درآمد بهتر بیان شد. با ما بیگزار 23 نشون میتیم در این بار بر ضرر من میشم. اولش که این حاصل ندارم، دویمش که انداز میسپارم برای 500 کیلو زیاتی. خلاص کلام این میره تا بالا تا مرکز جمهوری بودجت جمهوری نمیدونم از کجا درآمد میگیرد بعدا و گزارش هم میشود که در تاجیکستان همین قدر مثال غله‌دانی استحصال. این یک مثال آورده ام. حالا شما اینجا گفتید که وقتی دهقان ضرر میکنه حکومت دولت باید ضررش پیشاند. من ضرر دیدم لیکن فایدهش هم ندیدم. درسته؟ یعنی تاجیکستان برای سیستم این تاجیکستان این بسیار مشکل است. ولی این آمارها واقعا خیلی زیاد نشونده میشه از بودشون و این چند سبب دارد. سببی یکی از سببش این که خودی مثلا نوحیه ها خواجگی ها سفارش گرفتن که باید زیاد کنند از یعنی درآمدشون و حاصلشون باید زیاد کنند. در اصل شرایط برای زیاد کردن وجود ندارد. خیلی مانع وجود دارند که دهقان رشد کند و درآمدش بیشتر شود و در نتیجه برای اون که با بالا حساباتی خوب نشون دهند مجبور میشن که اضافه نویسی کنند و اضافه بسیار مشکل آورده است با اقتصاد تاجیکستان، با حکومت، با بودجه همین اضافه نویسی ها. برای اون که هم گندم میگن که در تاجیکستان 900,000 تن استحصال میشود و 1 میلیون تن وارد میشود و در اصل من باور ندارم که 900,000 شاید 400,000 باشد شاید 500,000 و در اصل میشد 2 میلیون تن گندم و استعمال وقتی میبینی استعمال از اون چی استحصال وارد داشته است کمتر میشه. این چیز در بسیار سو مثلا کارتوشکا هم 1 میلیون تن رسوندن چند بار اما خود استعمال کارتوشکا خیلی کمتر از اون و غیر این با چقدر از پاکستان از روسیه کارتوشکا وارد میشد. در نتیجه واردات و استحصالات به مراتب بیشتر از استعمال و مثلا 1 میلیون تن استحصال شد 500,000 تن مردم خورد با 500,000 تنش کجا رفت معلوم نیست. یعنی صادرات نشد که گوو کارتوشکا نخورد و با 500,000 مون در هوا رفت. این خیلی مشکلات زیاد دارند و من همین خود ساختار خود سیستم همین جای رسیده است که باید یک تغییرات کلی صورت گیرد تا که بعد همین اقلا آمارها با یکدیگرش راست گیرن. بله با اجازه من خارج میشم. تشکر زیاد به شما. سلامت باشید. زنده باشید. سلامت باشید. اکنون
برادر عزیز سلمان سلطانزاده نوبت به شما بفرمایید. گام سلامت باشید. ما ولی امیر در فکر همین چی غلطیدم و نکات بیشتر درباره حفظ اجتماعی اهالی. حالا خودم چقدر که حالا در صحبت خصوصی گفته بودم من در همین کشور قرار دارم، من در همین فرانسه، یک کشوری که اجتماعی یعنی همین مفهوم اجتماعی در سطح در سطح بالاترین قرار دارد، یعنی که دولت پیش از اون که با دیگر ساحه ها اقتصاد گیم و دیگر سیاست گیم، لیکن نسبت به خلقش از نگاه اجتماعی بسیار کارها میکنه. من خود از خود بعضا فکر میکنم که آیا ما میتوانیم همین کار در تاجیکستان کرده؟ یک روز برای مثال حالا مثال آورده در خود همون یوتیوب هم یک نوار بود، مسئله تندرستی را مثال آورده. میرم یک حفظ اجتماعی میدارد سایه تندرستی. بله. ما مشکلی در تاجیکستان مشکلی تندرستی خیلی زیاد است. چخیل که ولی خودتان گفتید همین بانیسی بسم الله گفته میداره، همه شپریس اد نرازوی سر میکند تو همه کاغذ و قلم همش باید که مبلغ سپاری. مثال 5 سال پیش 1 سومون باشد حاضر ممکن از 5 سومون سر شود. ما حالا چی گفتنی؟ فرضاً حالا ما میخوایم برای ساحه تیپ دیگرگونی بیاریم. نه؟ حالا چخیل که معلم معظم خان گفتن مخالفان پیش از اون که مثال تنقید هم میکنیم راهش هم بیاریم که چخیل باید از این ورطه از این بحران خلاص شیم. راهش هست است. راهش از دیگرش وابستگی دارد. فرضاً با کار تامین کردن اهالی این وظیفه یکم درجه دولت است. تندرستی و نگاهداری تندرستی و سلامتی شهروندان وظیفه اولین درجه دولت است. لیکن برای تندرستی مبلغ در کار است که اون دکتر اون ساحه پیشرفت کند، اون دکتر معاش گیرد، اون دیگر همشیره شفقت معاش گیرد، اون مدیکامنت اون داروواری ها باشد. برای این همش مبلغ در کار است. اگر مبلغ حکومت باید از کجا گیرد؟ از کجا پیدا کند اون مبلغ؟ بله یک گفته خودم یک سرمایه دولت دارد. این هست. این ریال نه. مثلا ما سال 92 نمیگیم که مردم دعوا کنند که خزینه نول بود. حالا سرمایه دارد دولت. فرضاً من شهروند تاجیکستان من کارگر یک انسان سالم که کار کرده میتوانم، بعضا میشد من به طبابت احتیاج دارم. انا وقتی که دولت به من کار میدهد، کار یافته میدهد، من کار میکنم، من از کارم دولت چی میگیرد؟ انداز میگیرد. از انداز من ساحه تندرستی هم یکی از اون ساحه‌ای که از انداز از بودجه مبلغ میگیرد، تندرستی هم حقش میگیرد. یعنی من تندرستی رو پرداخت کردم با انداز سپردنم و تندرستی مرا طبابت کرد. همین خیلی است. لیکن اینجا شد یعنی من با مبلغ خودم رو طبابت کردم. درست است که دولت هم در این طبابت من سهم دارد، چون که خیلی که در اول برنامه گفته بودیم غیر از اون اندازی که من میسپارم من به دیگر درآمدهای جمهوری تاجیکستان حق دارم. حتی از همون آب و هوایش من حق دارم. فرضاً همون سمالیاتش از آسمانش پرید، من از اون مبلغی که مثال یک سمالیات یک کشور هوای تاجیکستان پرید و تاجیکستان مبلغ سپارید، من در اونجا حق دارم. یعنی حق من در خزینه هست. از همون خزینه بالاش با من انداز میسپارم و باید من طبابت شوم. حفظ اجتماعی من در این ساعت تامین شود. اما وقتی که دولت به من کار نمیدهد، کار نیست، جای کار به من پیدا نمیکند، من چی کار باید کنم؟ در این حالت دولت 100% باید مرا طبابت کند. اگر در حالت پیشینه 50-50 نه 50 باشد، نمیشه من پرداخت کردم نصفش دولت، حالا که همون کسی دولت هم کسی من، در این حالت 100% دولت باید از بودجهش پرداخت کند. اگر دولت وقتی که نخواهد از بودجهش 100% پرداخت کند، باید به من چیکار کنه؟ جای کار تامین کنه. بله درست؟ بله درست است. این نه تنها ساحه تندرستی، ساحه معارف هم همین هست، ساحه فرهنگ هم همین هست. همه چیز راه دارد. حالا ما مردم ما فکر میکنن که دولت وضعیتش مشکل است، خزینه خالی است یا که مثلا معما بسیار است. نه، کار آسان است.
کار آسان است. چقدر که آقا عبدالمنان گفتن یگانه مشکلی مونوپولی است. مونوپولی رو وقتی که دور میکنی خودش سطح میانه انکشاف می‌یابد. ولی در هر یک ساختار خانه ما خود در سوسیالیسم خود در کپیتالیسم یعنی همین قشر میانه اهالی هنرمندان و صاحبکاران یعنی اگر ترقی نکنند دولت پیش نمیره. درست. همیشه این فکری من با وجود همین حفظ اجتماعی همین است که حالا من در همین جا قرار دارم، در فرانسه قرار دارم. من 5 سال شده است همین جا هستم. 4 سال من برای چی پرداخت کردگی نیستم تندرستی. فکر گویم یگان کپی که پرداخت نکردم در دوام سال تمام تبابتا همین ما در عائله 7 نفریم حساب بودجه دولت بود. برای چی در دوام 5 سال پرداخت نکردم؟ من حالا 6م سال من پرداخت میکنم. در یک سال 1000 یورو من پرداخت میکنم برای تندرستی. برای چی سببش؟ چون تا این 5 سال درآمد من حد ما کم، یعنی حد همون گذشت حکومت معین کرده است که از همین حد پایان در برزمه حکومت است. درآمد شخص تبابتش برزمه حکومت است. یعنی من از همون حد درآمد من پایان بود، حکومت مرا تبابت کرد. حالا شکر خدا درآمد من از حد همون معین کرده حکومت بالا شده است. اون معین کرد که ها تو در همین سال باید 1000 یورو پرداخت کنی تا ما تبابت تو دیگر برزمه ما اگر بگذار تبابت تو در دوام سال 5000 باشدم تو با همون 1000 خلاصی. بله. اگر بگذار 500 باشدم 500 دلار 500 یورو تبابت امسالی تو باشدم تو 1000 میتی 500 دیگرت برای افرادی که درآمدشان از معیار کم است. دیویز مگه تولی شیاری حکومت دولت فرانسه برابری برادری یعنی آزادی برابری و برادری است. یعنی از شما میگیرد و از شما با کم بغلتر میتید. بله. وقتی که من کم بغل بودم از بای گرفتم من بداد. وقتی که من برای من شرایط آورد 5 سال برای من شرایط داشت که سلیم تو حرکت کن خودت ساز درآمددار شو ما تو یاردم میکنیم مکتب بچه‌ها هم میخوانیم خوراکشون هم میدیم تبابتت هم بپول خواندنت بپول خانت بپول همه چیزت بپول فقط دوام 5 سال تو پاچکت برسم. بعد از 5 سال من هر سال گزارش میدادم که من همین خیلی درآمد دیدم همین خیلی درآمد کردم این خیلی در این سال دیدم که سلیم تو قامتت درست شده از کمتر اكون جرا حق میسپاری اكون جرا درآمد تو بالاتر شده است خودت راست کردی. اگر اول آمدگیم برای خانه همین 5 حجرگی خانم برای 5 حجرگی در ماهانه 0 میسپاریدم. آهسته آهسته من حاضر به 400 رسید. یعنی یک ماه گویم راسخود کوارتیر من 700 یورو باشد سالهای اوله همه را دولت میسپارید. حالا 400ش من میسپارم 300ش دولت کمک میکنه. تقریبا 60% شما میسپارید 40% تقریبا. بله. یعنی از کجا این 400 برای من معین کردن؟ از درآمد من. دولت از گردن خودش. یک چیز هست در تاجیکستان میگن که همین پیاده کردن همین طلبات های قانون یک روند است. یعنی این روند به چقدر مهلت میتید؟ 30 سال گذشت نشد این روند. آهسته آهسته مثلا گریم عملی کرده می شود. حالا میگن که دموکراسی جاهای در کشورهای آسیای میانه تاجیکستان فرضاً دموکراسی باید حالا نه اكو 30 سال حالا در امریکا در 200 سال ساخته شده در تاجیکستان اكو 30 سال گذشته. وقتی که ما مغازه تاریخی میخوانیم حالا همین دیروز من یک کتاب الک پانفیلف خوندم درباره ژورنالیستیکا در همانجا حالا درباره امارت بخارا درباره همین بخارای شریف و روزنامه تاجیک اول تاجیکی آورده است که در همانجا حالا جدیدیان همونها طلباتشان آزادی بیان بود. حالا این در زمانی که در دیگر کشورها در آزادی بیان مفهومش معلوم نبود اما معارف پروران ما را طلب داشته. یعنی این معنی من برای چی این را گفتم در کشورهای ما فوندامنت های دموکراسی فوندامنت های آزادی هستند. هم دین ما هم رسم آیین های ما هم تاریخ ما این را خودش به طور طبیعی آورده است. پیدا شدگی از همه چی هست که ما یک جامعه
چی نمیرسد؟ چی نمیرسد؟ چی زیادی میکند گوید درست‌تر است بسیار. مثلا چی زیادی میکند اگر این؟ انا همین دیکتاتور با ما زیادی میکند. آها. یعنی ما تمامی اختیار خود ما را به حکومت سپردگیم. این مردم حکومت تمام اختیار خودش، تمام آزادی و حقوق خودش، عموما تمام امکانیتایی که خودش به حکومت سپرده. یعنی حکومت هر چیزی که میگوید همون را قبول دارد. یعنی خودش یک بیچاره میگیرد. یک شکل غلامداری. بله، یک شکل غلامداری مدرن زمانوی. اول در پیام نشر کرده بودید که 8 میلیون یا 9 میلیون غلام کشته. بله، همین خیلی کرده بودیم. درست. یعنی مردم حقش را طلب کردن را برای خودش یا ترس میداند یا اور میداند. من نمیگم حق سیاسیش را، حتی حق رفته طلب میکند. در روسیه مثلا پاسوبی میدادست با پاسردنیک پول میتیاد که همین پاسوبی من توری کرده عرضه نویسی نمیتونه با روسی نمیتونه اقلا با تاجیکی خطا کرده نویسی هم نویس. بله، حق طلب کن. یگان جای خشونت طلبات سیاسی نه. من حالا موضوع نمیخوام با موضوع سیاست برم، اما مجبوریم. من همین قضیه بدخشان اونقدر تلفات شد. در همه بعضی همین در زیر همین طلبات های اجتماعی بود. بله. انا همون مردم با طلبات های اجتماعی یگان طلبات سیاسی نگذاشتند. مردم درست. دولت میتونید با 2 کره 2 طلبات رو اجرا کنه، اما همون چیزی که در ما زیادی است راه نداد که همین کار حل شود. یعنی دیکتاتور قلدری با خودش اور دانست که طلبات همون خلق اجرا کنه. برای خودش یک اوریت وای دانست. چی میگوید؟ شکست خود تصور کرد. بله. اگر نظرم همین خیلی است. مردم حداقل در زینه پایان در همون مردم عادی در همون توچه مثلا گریم یک گمان برشونده بسیار دقت جدی تماشاگران عزیز، یک گمان برشونده رو میبرند به اداره پلیس. در اونجا وقتی از گمان برشونده بیانات میگیرن، پلیس گمان برشونده رو پرسیدن میگیرد، او به سوال جواب دادن میگیرد، پلیس نوشتن میگیرد. بله. در آخر میگوید که یک بار این نوشتگی ها رو خونده بین، میگوید سونی خونده میبیند، میگوید که به سوال هایی داده شده خودم جواب دادم و جواب هایی دادگی هم درست است گفته، به تگش امضا میمونه. درست. نه تنها امضا باید به دست نویسد. هم به دستش مینویسد میخیر که به دست خودش با پاچر که خودش مینویسد که به سوال های داده شده به اختیار خودم جواب دادم و همش درست است، امضا میکنه. ما از این گذشتگی هستیم که یعنی کارمند دولتی، کارمند مقامات وقتی که تو رفته مراجعت میکنی، میشود است که مراجعتی تو رو بنویسد، به تو نشان بدهد که همین مراجعت نوشتگی درست است که مراجعت کردی. خب بله، نباشد امضا کن، تمام امضا. همین میشود. حتی سواد نداشتگی باشید. سواد نداشتگی باشید، یعنی عریضه نوشته نتونید، هم کارمند دولتی وظیفه دار هست که از زبان شما عریضه رو نوشته به شما آماده کرده تیاد. بله. برای چی مثال گیم همین بلانکه ها آماده شدگی است، عریضه های تیار آماده شدگی است که مثال گیم میرید عریضه تیار است، امضا تو میگذارید، تمام تو خلاص. برای اینکه همین وظیفه وقتی که شهروند همین کارو کرده نمیتوند، یکی از وظیفه های اساسی همین کارمند مقامات است. من عریضه نوشته نمیتونم، روام چی میگم چی مینویسم، مهم برو با آنها تلاش نکن، با آنها داد نزن، با حرمت با احترام حق را طلب کن. تمام همین قدر است، از این زیاد دیگر کار نکن. وقتی که مثلا گریم یک بار من در اداره سود بودم، من میدونستم که 100% من حقم. بله. حقم رو طلب کرده شدم. وقتی که مثلا گریم من هم حواسمندی حقوق شناسی هستم، اگر
حقوق شناس هم گفتم به گفتن زبانم نرود، چون که دانشکده بین المللی حقوق شناسی روسیه تمام کرده هستم و بعضی از قانون ها با خبرم. وقتی که سود به من گپ گفتن نیافت، یعنی گفت که هم اجاش یک خیست، من گفتم این دیوانه شد، جین زد چی این خیست درک شده 2 نفر اینجا بیایتان گفت. یگان جنگ نکرده بودیم، تلاش نکرده بودیم، یگان صدا بلند نکرده بودیم، همین خیلی صحبت کرده ایستاده بودیم. 2 نفر اومد از همون کشکش 2 تا روچکه گرفت، هر دوش به دو، هر دوش پیش به اینجا بشینین، هر دوش شش، هر دو نویس. من گفتم ایستم بنویس. سود گفته ایستاد که من شاهدی میدهم که همین من گفته شده است شریف شوکت جان محمد جانویچ سود را تأخیر کرد، به شأن و شرف سود شایسته نبودگی گپ ها را زد، تأخیر کرد. من شاهد بودم، همین خیلی گپ گفته شده است، هر دو شاهد نوشته شده است. کاکراس به این خیلی سیناری ها اکتورهای تیارم در بیرون می ایستادند. بعد اونها نوشتند، امضا کردند، به دستش دادند، شد به شما جواب روین. سونی به من گفت که همین دوناگی میکنی، همین 2 تا عرضه بس است که همین 10 سال مزه کردن 6 تا برای چی دوناگی میکنی؟ اکو شما نگاه کنید، همین سود برای منفعت خودش، برای منفعت خودش 2 نفر آدم یافته میبرد، خودش گفته میایستد و یا مینویسند، بیانات میدهند، یعنی شاهدی میدهند، خودشون امضا کرده میروند برای منفعت او. یعنی اگر همین چیز لازم شود، چرا برای منفعت ملت نمیکند؟ برای چرا منفعت مراجعت کننده نمیکند؟ ما یک کس مراجعت کننده عریضه نوشته نمیتوند یا که مراجعت کرده نمیتوند، یک کاتبش بیارد، یک نفرش بیارد، بگوید که اینا دادش شنو، قید کن، امضاش گیر، دیده میبریم. باید مناسبت این طور باشد. سونی بعد چیزی دیگر، حالا وقتی مایم تمام شده ایستاده است، یک چیزی مهم این است که به حکومت، به مقامدار مناسبت با شهروند را آهسته آهسته یاد دادن لازم است. یعنی یکی از پرینسیپ های اجرا شدن، یکی از پرینسیپ های اجتماعی، یعنی یک کرامت انسانی، یعنی شأن و اعتبار انسان، یک انکشاف آزادانه انسان باشد. برای انکشاف آزادانه انسان چی خلل میرسوند؟ همین مقامات خلل میرسوند، نمیموند انکشاف یافتن. درست؟ آهسته آهسته یاد دادن در کار است که کلش خم کرده گپ شما رو گوش کند. همین پرزیدنت اول پیشوا گفته، همین پیشوا گفتنتون غیر قانونی است. مردم شهروندان عزیز، در کشور دموکراتی پرزیدنت خادم است، پیشوا نمیشود. یا کشور رو دموکراتی گوین، یا توتالیتری افطاریتری گوین، یا قبیلوی گوین. پیشوا در همین ویا میشد، ایندیچا میشد، کینوها میدیدن، در کینو واجد میشد. در کشور دموکراتی پرزیدنت خادم دولتی است. حالا در همین قانون سرقانون جمهوری تاجیکستان هم درباره پرزیدنت گفته شده است، یعنی پرزیدنت خادم خلق است. از روی قانون سرقانون جمهوری تاجیکستان وقتی که پرزیدنت خادم خلق است، پیشوا بودن نمیتواند، پیشوا شدن نمیتواند. او خادم خدمتگار است. خدمتگار چه خیلی پیشوا میشه. حالا ما در چند جا میگیم که همین منصبدار، حتی همون پرزیدنت هم معاشش حساب من است. حساب من شما تو معاش دهنده پرزیدنت هستی، چه خیلی تو به پیشوا میشه. بله، من کجاست منطق؟ او کاری یگانجا در یگانجا استحصال نمیکند. او در همون منصب کار میکند، کارگر است و معاشش از بودجه کشور است. بودجه کشور حساب من است. بله. من با زبان دراز گفته میتونم که پرزیدنت رو من میخورونم. مثلا گریم پرزیدنت کی است؟ پرزیدنت نفری است که مالکیت ذهنی دارد. بله. یعنی مالکیت ذهنی او از مالکیت ذهنی او یک مملکت منفعت دار است. بله. او کارش رو میکنه، معاشش رو میگیره. مالکیت ذهنی او باید استفاده برده شود برای پیشرفت یک ملت. اگر مالکیت ذهنی او فقط قرطبی با اولوچه باشد، مثلا اگه امروز ناوش برمد دید می قرطبی به خربزه برآمد امروز. قرطبی وای چی بود؟ فطر مسکه به خربزه برآمد امروز. نه فطر مسکه به خربزه چیز خوبه است. من چشیدگی ما عجیب چیزه. فطر مسکه به خربزه برآمد امروز. درباره مثلا وقتی که مالکیت ذهنی رئیس جمهور فطر مسکه به خربزه است، مثلا گریم
قروتوبی با آلوچه است، سلفی با تربوز است، سلفی با کدو است، پیرامید ساختن کارتوشکا است، از کارتوشکا تراکتور ساختن است. این نشانگری اون است که این پرزیدنت مالکیت ذهنی ندارد برای پیشرفت کشور. این شخص کورنوشویم است. در عصر 21 این سر دادن در کار بگذار به همین تربوز کدو سلفی کرده گرده. بله یک تئاتر علایده ساخته گیرد خودش به خاطرش جمع همونجا. بله فترمسکه به خربوزه میخورد، قروتوب به آلوچه میخورد، با تربوز سلفی میکند. یعنی وقتی که از جانب یک پرزیدنت به خاطر پیشرفت کشور یگان چیزهای اندیشه های بکر برای پیشرفت کشور شنیده نمی شود و یا اینکه یک پرزیدنت آماده نیست که به سوال های روزنامه نگاران وسایل اخبار عامه برآمده آشکارا جواب گوید که چیکار کرده ایستاده است، به این قادر نیست. این آدم کورنوشایم است، پیشوا گوجا همچنین یک خادم دولتی کورنوشایم است، الکی کورنوشایمی خودش را ثابت کرده ایستاده است. حالا ببینید در این حالت پارلمان کشور در حال تصمیم گرفتنش در کار در یک کشور اجتماعی که این آدم مردم تحقیر کرده ایستاده است، از جدی کورنو برآمده ایستاده است. کورنوشایمیش از جانب پارلمان تصدیق شده در کار، به مجلس ملی رفتنش در کار، مجلس ملی تصدیق کردنش در کار. این آدم کورنوشایمیش تمام و دیگه رئیس مجلس ملی در یک مدت معین تا 3 ماه مثلا تا انتخابات غیر نوبتی رهبریت کشور رو به عهده میگیرد، معاونش وظیفه رئیس مجلس ملی رو میگیرد. متاسفانه در جامعه یک آزاد است. این یک در جامعه آزاد قانون که دارد. یعنی این بینیده ما محور میگیریم، یک چیزا محور قرار میگیریم. خیلی که ماه در اطراف زمین است، زمین در اطراف آفتاب دور میزند. یعنی ما در اطراف قانون همین خیلی باید دور زنیم و قانون که کار کنیم. اما قانون ما بیچاره سرقانون واقعا بیچاره شده است. سرقانون ما در اطراف رحمانوف دور میزند. رحمان روش کدام طرف کنه سرقانون همون طرف میره. خواهد 5 ساله میکند، خواهد 7 ساله، خواهد یک عمره. سرقانون بازیچه شده است. حالا میگن که در امریکا دموکرات در 200 سال آمد، 200 سال شد مناکو دموکرات شد. حالا که سرقانون امریکا 200 سال ممکن یک بار دو بار تغییر خورد یا نخورد. راست دیگه تاریخ نمیدونم، اما سرقانون امریکا از یکی از سرقانون‌های کهنه‌ترین که تغییر نیافته. اما کشور ما هر 5 سال یک بار قانون سرقانونش دیگر میکنه، همون برای که برای یک نفر. وقتی که با مردم برآمده میگه که جامعه ما جامعه دموکراتی است و رحمان یک کشور دموکراتی ساخت، نه معقول کردن. همون کشور شخصی که همین گپ گفت یگان طلبات سرقانون ماده یکی سرقانون تاجیکستان رعایت کردن نتونست رحمان. نه یک لوخ بوده نشه، یک قسم زد پارت برافت بیزنس با خوکا همین خیل. نه اجتماعی از نگاه اجتماعی تاجیکستان یکی از کشورهایی که تمام عقب مانده است، دائم در گومانیتار پاموش محتاج است. همین وقتی کرونا نشان داد 158 دولت دنیا با تاجیکستان، حتی افغانستان به تاجیکستان کمک کرد. درست. این حالا ممکن طرفداران حکومت میگن که سیاست خردمندانه است که 158 نفر کمک کرد. میفهمید؟ اما این یک شکست است. شکست سیاست همین حکومت، شکست حکومت رحمانوف. سیاست یعنی سمت شکست خورد. زنده باشید. تشکر زیاد. تماشاگران عزیز، تشکر به همه شما که طول این زیاده از 2 ساعت ما را صبر کرده تماشا کردید، گوش کردید. امیدوارم که استفاده میکنید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. در این برنامه امروزه با شما بودم، شوکت محمد، در برنامه فردای تاجیکستان.